معلوماتی خزانہ ہے یہ، عافیت کا ٹھکانہ ہے یہ، آ جائیں سب سیکھ لے دین کو، نیکی کی راہ پہ لانا ہے یہ، نیکی کی راہ پہ لانا۔ دیکھتے رہیے مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، دیکھتے رہیے مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، دیکھتے رہیے۔ آ گئے سرکار نبیوں کے سردار، مالک و مختار سب کے ہیں غمخوار، مرحبا 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 مرحبا۔ یہاں آپ فیضان مدینہ کیوں آئے، کیا مل رہا ہے آپ کو؟ فیضان مدینہ میں آنے سے بہت سکون مل رہا ہے۔ میں پہلے بھی آ چکا ہوں، پچھلی بار بھی آیا تھا، اس میں بہت مزہ آیا، حضرت صاحب سے ہم نے سوالات بھی کیے تھے تو بہت مزہ آیا تھا۔ آج بھی ہم آئیں تو بہت اچھا محسوس کر رہے ہیں ہم۔ آپ لوگ سب آئیں، ایک دفعہ سب وزٹ کریں، انشاءاللہ آپ سب کو اچھا محسوس ہوگا۔ سر میں ایک ہی الفاظ کہوں گا، وہ کل بھی زندہ باد تھے، وہ آج بھی زندہ باد ہیں، وہ ہمیشہ زندہ باد رہیں گے۔ امیر اہل سنت، میں نے نیت یہ کی ہے کہ مدنی چینل جوائن کر لوں میں، اپنا سارا جو وہ فیلڈ ہے جس کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے، سیرا ہی نہیں ہے، وہ سب کچھ چھوڑ کے نیکی کی طرف آ جاؤں انشاءاللہ۔ جب مطلب اب تو دل ایسا ہے کہ بس گھر پہ سونے کا دل نہیں کرے گا، یہیں پر آ کے ٹائم گزارا جائے۔ میں امیر اہل سنت سے ملا، میری جو سب سے بڑی خواہش پوری ہو گئی۔ مجھے دیکھنا تھا، ٹی وی پہ دیکھتا تھا میں، ان کے بیانات سنتا تھا، لیکن میں سامنے سے گیا، سوال بھی کیا، انہوں نے بہت اچھے سے رسپانس بھی دیا، مجھے اتنا اچھا لگا میں رات کو سو نہیں پایا، پھر گھر آ کے خوشی سے سویا ہے پوری رات میں، جاگتا رہا میں چاہ رہا ہوں کہ اب روزانہ آتا رہوں گا، 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 45 منٹ جتنا لگے گا میں انشاءاللہ ضرور آؤں گا۔ میں شوبز والوں کو یہ کہوں گا کہ آپ سب لوگوں کو آنا چاہیے یہاں پر، ایک دفعہ وزٹ کریں، ایک دفعہ انہوں نے وزٹ کر لیا تو وہ بار بار آئیں گے۔ امیر اہل سنت کے بیانات میں مدنی چینل پر لائیو سنتا رہتا تھا، میرے دل میں بہت تڑپ پیدا ہوئی کہ میں بھی فیضان مدینہ میں جاؤں اور امیر اہل سنت کی بارگاہ میں بیٹھوں، ان کا مدنی مذاکرہ سنوں، تو بہت اچھا لگا، اور امیر اہل سنت کی عادات ماشاءاللہ سن کر بہت دل خوش ہوا۔ انشاءاللہ ہم دعوت اسلامی کے اس مرکز میں آتے رہیں گے، مدنی مذاکرہ سنتے رہیں گے۔ دعوت اسلامی کے ناظرین کو یہ میرا میسج ہے کہ تمام دنیا کے جو ہمارے نشہ آور کام اور جو بھی فضول کام ان کو چھوڑ کر ہمیں فیضان مدینہ میں آنا چاہیے، یہی ہماری دنیا اور آخرت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ 1444 ہجری کے ماہ ربیع الاول شریف کی آج 11ویں رات ہے، اور ماہانہ 11ویں شریف بھی آج 11ویں شریف کی نسبت سے ضیاء درود و سلام پیج نمبر 4 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 11، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملی، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ نویت سنت الاعتکاف، جب کبھی داخل مسجد ہوں یاد کر کے اعتکاف کی نیت کر لیں، چاہے تو یا عربی میں معنی پر نظر رکھتے ہوئے دل میں جب نیت ہے تو زبان سے بھی کہہ لیں، اس کے معنی ہے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملے گا، جب مسجد سے باہر جائیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ یہ بھی یاد رہے کہ مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ
उसी सूरत में जायज़ होते हैं जबकि एहतिकाफ की नीयत की हो। नीयत नहीं की तो अब ये खा पी नहीं सकते आप मस्जिद में। तो खाने की ज़रूरत पेश आ गई, इफ्तार की ज़रूरत पेश आ गई, तो अब नीयत नहीं की थी, याद आया आप नियत कर लें एहतिकाफ की, अब भले एहतिकाफ वो कर लें इफ्तार वगैरह। ये ज़हन में रहे कि खाने पीने के लिए अगर नियत करेंगे सवाब नहीं मिलेगा एहतिकाफ का। अल्लाह की रज़ा के लिए या सवाब के लिए आप नियत करें ना एहतिकाफ की, मैं सवाब के लिए नियत करता हूँ एहतिकाफ की, तो फिर ये कि आपको सवाब मिलेगा। तो बेहतर तरीक़ा ये है कि एहतिकाफ की नियत सवाब के लिए करें और कुछ ज़िक्र दुरूद कर लें, चाहें तो 12 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें, अब बेशक खाएं पिएं दार कर लें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मदनी मुज़ाकरा शुरू हो चुका, अब सवालत कीजिए, हर सवाल का जवाब वो भी बिस्सवाब यानी दुरुस्त दे पाऊँ ये ज़रूरी नहीं, बन पड़ा तो अर्ज़ करने की कोशिश की जाएगी, भूल करता पाएँ फ़ौरन मेरी इस्लाह फरमाएं, मुझे आए मैं शायद करता अपने मौके पर बिला वजह अड़ता नहीं शुक्रिया के साथ रुजू करता पाएंगे इंशाअल्लाहुल करीम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जुलूस मीलाद में जो लंगर मिठाइयाँ या खाने की चीज़ें बट रही होती हैं तो उसकी तरफ हाथ बढ़ाना कि मुझे दे दो, तो ये क्या सवाल के ज़िम्मे में आएगा? और दूसरा ये भी पूछना है कि क्या जुलूस मीलाद के शुरका को और दीगर कुर्ब जवार में बैठे हुए लोगों को उस दिन दीनी किताबें रसाइल वगैरह भी बतौर नियाज दे सकते हैं? माशाअल्लाह, जब लोग बांट रहे हैं तो आपने हाथ उठाकर कहा मुझे दे दो, है तो ये सवाल, लेकिन ये नाजायज सवाल नहीं है, जायज़ है कि बांट ही रहे हैं, ना मायूब है, इसमें कोई ऐब है। और दीनी रसाइल, दीनी कुतुब, दीनी लिटरेचर बांटना भी अच्छा है, न्याज की नीयत भी की जा सकती है। नहीं, असल उर्फन तो न्याज उसी को कहते हैं जो हम खाना पका कर तो लोगों को खिलाते हैं। ताहम यह कि मकसूद ईसाल सवाब, तो ईसाल सवाब के लिए रिसाले किताबें वगैरह भी बांटी जा सकती है। चीरनी भी तो बांटते हैं लोग, बहुत सारी चीज़ें बांट रहे होते हैं ईसाल सवाब के लिए, लेकिन इसमें यह कि रफ क्वालिटी बहुत मिलेगी, सीज़न है ना, इसलिए देखभाल के, अब पैकेट तो खूबसूरत ही होता है, अच्छी चीज़ें हो, कम अब क्वांटिटी ना देखें क्वालिटी देखें, अच्छी क्वालिटी की चीज़ देंगे तो इंशाअल्लाह सवाब ज़्यादा मिलेगा, भले कम लोगों को बांटें, अच्छी अच्छी चीज़ें दें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। سيدي أمير أهل السنة، عندي سؤال. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعبد الله حتى تتورم قدماه الشريفتان ويقول أفلا أكون عبدا شكورا، كيف نقلد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في مقام الشكر من دون مشقة؟ سوال یہ کر رہے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب عبادت فرماتے تھے تو اس کثرت سے عبادت فرماتے تھے کہ پاؤں مبارک پر ورم آ جایا کرتا تھا، تو ہم کس طرح عبادت کریں اور عبادت کے ذریعے اللہ کا شکر کیسے ادا کریں؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بکثرت عبادت کرتے، رات رات بھر، کہ رات کا اکثر حصہ نوافل، پھر کھڑے رہنا، طویل قیام کرنا، یہاں تک کہ بعض اوقات پاؤں پر آپ کے سوجن آ جاتی، سوائلنگ آ جاتی۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ کیا اللہ پاک نے آپ کے صدقے آپ کے اگلے پچھلوں کے گناہ معاف نہیں فرما دیے؟ ارشاد فرمایا کہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی یہ مجھے میری بخشش میں یا مغفرت میں اور جنت میں جانے میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں، اللہ کا حبیب ہوں۔ لیکن یہ کہ جب اللہ کے حبیب نے، اللہ پاک نے مجھے اتنی نعمتیں عطا فرمائیں، سب سے افضل مخلوقات میں مجھے سب سے افضل بنایا، یہ الفاظ نہیں فرمائے سرکار نے، میں اپنے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ مجھے اتنا جب نوازا گیا تو میں کیا اللہ پاک کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہاں مطلب یہ کہ کوئی یعنی کہ ہم لوگوں کے لیے بھی اس میں درس ہے کہ اگر ہم مطلب کوئی نمازیں پڑھیں یا کچھ کریں، بات بولتے ہیں نا کہ بھئی اتنا بس کافی ہے، کر لیا بس جی، وہ
इज्तिमा में आइए, बस यार हम नमाज पढ़ते हैं 5 टाइम के, अल्लाह अल्लाह करते हैं, हम यही काफ़ी है। नऊज़ुबिल्लाह इस तरह की बातें लोग कर रहे होते हैं, तो ये गलत है कि अगर अल्लाह पाक के इनामात ज़्यादा हैं, आप जिनको भी देखें, अम्बिया किराम अलैहिस्सलाम पर भी अल्लाह के इनामात कसीर, इनकी इबादतें भी कसीर ज़्यादा, सहाबा किराम की एक से एक इबादत के वाक़यात हैं, इसी तरह औलिया किराम की इबादतें, रियासतें भी मतलब कसीर तादाद में मनकूल हैं। तो यूँ जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, जिन पर इनामात अल्लाह की रहमतों के ज़्यादा होते हैं, तो वो ज़्यादा इबादत करते हैं, शुक्र अदा करते हैं अल्लाह ताला का। इसलिए हमें तो अल्लाह पाक ने ज़ाहिर है कि सरकार के सदक़े बहुत सारी नेमतें दी, और सबसे बड़ी नेमत हमें ईमान की दी और अपने महबूब का दामन करम हमारे हाथों में दिया। अब इससे बढ़कर भी कोई नेमत है? मैं तो ये कहता हूँ कि हम हर सांस अगर शुक्र में गुजारें तब भी कम है। शुक्र एक करम का भी अदा हो नहीं सकता, दिल तुम पे फिदा, जाने हसन तुम पे फिदा हो। इस सरकार के बारगाह में मौलाना हसन रज़ा खान साहब का ये कलाम का मक्ता है। देखिए इतने एहसानात हैं जिनका शुमार नहीं हो सकता। व इन तअद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि अगर तुम अल्लाह की नेमत शुमार करना चाहो, गिनना चाहो, तो उन्हें शुमार नहीं कर सकते। इतनी नेमतें हैं, यानी सच्ची बात है कि हर सांस में 2 नेमतें हैं, 2 दफ़ा हर सांस का शुक्र होना चाहिए। एक तो ये कि सांस लिया, ये शुक्र, सांस न ले पाते तो फिर हम एक्सपायर हो जाते, इंतकाल हो जाता। फिर सांस निकला बाहर, ये भी मकाम है शुक्र। क्या हवा अंदर जाए फिर रुक जाए तो भी बंदा जिंदा नहीं रह सकता। आँख, कान, नाक, दांत, बाल, रुआ रुआ, ये सब अल्लाह की नेमतें हैं। सब में हिकमतें हैं कि अगर एक भी नेमत इसमें से कम हो जाए तो हमारा जीना मुश्किल हो जाए। पानी नेमत है, नमक नेमत है, नमक के बगैर खाने का लुत्फ नहीं हो, नमक कम हो जाए तो ब्लड प्रेशर लो हो जाए। यूँ मतलब हर चीज़ नेमत है। तो हम जितनी अल्लाह पाक की इबादत करें उतनी कम है। कम से कम फ़राइज़ तो पढ़ें, तो फ़राइज़ से भी कोताहियाँ हैं। अल्लाह करीम हमें अपना शुक्रगुजार बंदा बनाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। Alhamdulillah Azza wa Jal, Muslims all over the world celebrate the Milad, the Mawlud of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. My question to Amir Ahlul Sunnat is, what was the atmosphere, what was the mahol when the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam was born in Makkah? How did people react to the birth of the best of creation Sallallahu Alaihi Wasallam? मक्का मुकर्रमा में यूँ तो बीबी आमिना रज़ी अल्लाह अन्हा के मकान आली शान पर तो अल्लाह के वो अनवार और तजलियात बरसे हैं कि सुभान अल्लाह। तो 12 रबी नूर शरीफ 12 रबी अव्वल शरीफ को अल्लाह पाक के नूर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में जलवागरी होते ही कुफ्र और जुल्मत के बादल छट गए। शाहे ईरान किसरा का महल जो था उस पर जलजला आया, 14 कुंगुरे गिर गए। ईरान का जो आतश कदा 1000 साल से शोला जन था, आग जल रही थी 1000 साल से, जिसकी ये पूजा करते हैं पारसी लोग, वो आतश कदा वो बुझ गया। दरिया सावा दरिया का नाम है, वो खुश्क हो गया और काबे को वजद आ गया और बुत सर के बल गिर पड़े। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह इसका नक्शा खींचते हैं। तेरी आमद थी कि बैतुल्लाह मुजरे वो झुका, तेरी आमद थी कि बैतुल्लाह मुजरे को झुका, तेरी हैबत थी कि हर बुत थर थरा कर गिर गया, तेरी हैबत थी कि हर बुत थर थरा कर गिर गया। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मिलाद की शब थी तो उस वक्त तो काफ़ी मोजिज़ात का जोर हुआ
اور یعنی کہ غیر مسلموں نے بھی بعض اوقات خوشیوں کے مظاہرے کیے تھے، جیسے کہ ابو لہب جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں چچا تھا، وہ جب مر گیا تو اس کے بعض گھر والوں نے اسے خواب میں برے حال میں دیکھا. پوچھا کیا ملا؟ بولا تم سے جدا ہو کر مجھے کوئی بھلائی نہیں ملی. پھر اپنے انگوٹھے کے نیچے موجود سوراخ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا سوائے اس کے کہ اس میں سے مجھے پانی پلا دیا جاتا ہے، کیونکہ میں نے ثویبہ ڈونڈی کو آزاد کیا تھا. حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس اشارے کا مطلب یہ کہ مجھے تھوڑا سا پانی دیا جاتا ہے. یہ حدیث پاک جو آپ نے سنی مصنف عبد الرزاق جلد 9 پیج نمبر 9 حدیث نمبر 6661 اور عمدۃ القاری جلد 14 پیج نمبر 44 تحت الحدیث 5101. اس روایت کے تحت سیدنا شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس واقعے میں میلاد شریف والوں کے لیے بڑی دلیل ہے جو تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی شب ولادت میں خوشیاں مناتے اور مال خرچ کرتے. یعنی ابو لہب جو کہ کافر تھا، جب وہ تاجدار نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خبر پا کر خوش ہونے اور اپنی لونڈی ثویبہ کو دودھ پلانے کی خاطر آزاد کرنے پر بدلہ دیا گیا، اس کو یہ بدلہ ملا، تو اس مسلمان کا کیا حال ہوگا جو محبت اور خوشی سے بھرا ہوا ہے اور مال خرچ کر رہا ہے. لیکن یہ ضروری ہے کہ محفل میلاد شریف گانے باجوں اور آلات موسیقی سے پاک ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر لکھی جانے والی کس کتاب نے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا؟ ساری کتابیں جو بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر لکھی جائیں، سبحان اللہ، اس میں تو مطلب ہے کہ غم جیسی کوئی بات ہی نہیں ہے، وہ خوشی خوشی ہے. جب کہ ہوں مستند کتابیں، اسی بے شمار کتابیں اور علماء کرام لکھتے ہی چلے آ رہے ہیں. تاہم ان میں ایک نام شفا شریف زیادہ مشہور ہے. اس میں اتنے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ مبارک خوبیوں کا بیان ہے کہ سبحان اللہ. بہت کم کتابیں شاید اتنی مطلب یعنی کہ پر اثر ہوں. الحمدللہ ہمارے یہاں مدنی چینل پر بھی مفتی حسان صاحب نے اس کا باقاعدہ نے بالاستیاب درس بھی دیا ہے. اس کو درس پورا کیا، یا ہماری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں. الحمدللہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر لکھی جانے والی ہر کتاب عمدہ، اور آپ کی شان میں پڑھی جانے والی ہر نعت عمدہ، جو بھی شریعت کے مطابق ہو وہ سب عمدہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا نام مہران خان نیازی ہے. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ کیا قبر پر پانی ڈال سکتے ہیں کہ نہیں؟ دفن کرنے کے بعد مٹی جمانے کے لیے پانی جو ڈالا جاتا ہے تو سنت سے ثابت. باقی ہمارے ہاں عاشورے کے ٹائم پہ یا ویسے فاتحہ پڑھنے کے لیے لوگ جاتے ہیں تو رسمی طور پہ پانی ڈالتے ہیں، ڈلواتے ہیں، بلاتے ہیں، پیسے بھی دیتے ہیں. یہ جبکہ ضرورت نہیں ہے تو پھر ناجائز ہے کہ پانی کا اسراف ہے، فضول ہے. ہاں ضرورت ہے کہ مٹی منتشر ہو جائے گی، بکھر رہی ہے مٹی، تو اس کو جمانے کے لیے پانی ڈالا. یا پودے ہیں اور پلانا بھی پودے کو مقصود ہے پانی، وہ رسم و مقصود نہیں ہے، تو پودے کو پانی پلانا جائز ہے جبکہ اس کی پانی کی اس کو ضرورت ہو، کیونکہ ضرورت سے زیادہ پانی بھی پودے کو مطلب سڑا دے گا. صرف ضرورت کے وقت پانی ڈال سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں ڈال سکتے کہ ضائع ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل
वसल्लल्लाहु तआला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। जान और माल की हिफाजत के लिए कोई वजीफा बता दें। जब भी घर से निकले ना, एक तो ये दुआ पढ़ लें, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इंशाअल्लाह हिफाजत रहेगी जानो माल की, दीनो ईमान की भी हिफाजत रहेगी, शैतान से हिफाजत होगी, तो शैतान जो नुकसानात करता है इंशाअल्लाह उससे भी हिफाजत होगी। ये दुआ सबको याद करनी चाहिए। मजीद ये कि दुकान या मकान या मालो असबाब पर रोजाना या अल्लाह 49 बार 49 टाइम पढ़कर दम कर दिया जाए तो इंशाअल्लाह उल करीम मुख्तलिफ नुकसानात से हिफाजत होगी। रकम और हर किस्म की चीज के लेन देन यानी लेने और देने से पहले या ज़ल जलाल वल इकराम 21 बार 21 टाइम पढ़ने की जो आदत बना लेंगे वो इंशाअल्लाह उल करीम इस मामले में नुकसानात से बचेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। सर एक बंदा है वो फौत हो गया है, उसका जो है उम्रा हज हो सकता है? जो हज किए बगैर फौत हो गया और उस पर हज फर्ज था, तो अब अगर उसने वसीयत नहीं की तब भी अगर औलाद उसकी तरफ से हज कर दे तो ये औलाद की तरफ से एक एहसान होगा अपने फौत शुदा वालिद या वालिदा पर। लेकिन अब चूंकि वसीयत नहीं की और उस पर मतलब ना उसने माल दिया कि भाई इस माल से मेरा माल है और इसमें से मुझे हज बदल करवा देना, तब तो किसी पर ज़ाहिर वाजिब नहीं होगा, ये कर देना चाहिए औलाद को अपने वालिद या वालिदा की तरफ से हज बदल। अल्लाह से उम्मीद रखनी चाहिए, फर्ज तो नहीं अदा होगा ना, क्योंकि फर्ज अदा नहीं होगा कि उन्होंने वसीयत नहीं की। ताहम ये अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखे, हो सकता है अल्लाह पाक करम फरमा दे। जिस पर हज फर्ज हो उसको हज करना चाहिए। एक तादाद तजर्बा हो रहा है कि जिनके पास कसीर बहुत सारा माल है, मालदार लोग हैं, हज नहीं करते। मालूमात जब बात होती है ना पता चलता है कि अभी हज किया नहीं है। उम्रा करते हैं बास, उम्रे में आसानी, हज में थोड़ा आजमाइश। वो दौर था कि काफिले चलते थे और रास्ते में बाज हुज्जाज फौत हो जाते थे। सफर की सख्तियां, डाकुओं के हमले, घोड़े ऊंट, बीमारियां, उन अस्पताल कुछ भी नहीं रास्ते में, क्यों मतलब है कि फिर भी हज करते थे लोग। अब इतनी सहूलत के हवाई जहाज में बैठे फुर से उड़े, न डाकू का खतरा, न बीमारी का कोई ऐसा खास मसला। 3-4 घंटे का तो सफर है, कराची से 3.5 पौने 4 घंटे में जद्दा शरीफ पहुंच जाते हैं हवाई जहाज में। अब मैक्सिमम 4 ले लो, 4 घंटे तो नहीं करते लोग हज। और इतनी आसानी, इतनी सहूलत, एयर कंडीशनड एयरपोर्ट से गुजर कर, एयर कंडीशनड हवाई जहाज में बैठकर, और जद्दा एयरपोर्ट भी एयर कंडीशनड है, उसमें उतर कर फिर हर जगह एयर कंडीशन लगे हुए, एयर कंडीशनर। ये सहूलतें हो गई हैं, लेकिन खैर जितनी सहूलत बढ़ गई है उतनी मेरा अंदाजा रूहानियत कम हो गई है। पहले के लोग थे बस उन्होंने हज किए, ताहम ये कि इतनी सहूलत के बाद भी जिन पर हज फर्ज नहीं, वो हज अदा नहीं करते। तो याद रखिए कि जिन पर हज फर्ज है और वो बिला वजह, कि वजह हो तो फिर फर्ज नहीं होती ना, हज फर्ज है और वो खामा का हज नहीं करता, तो फिर उसके लिए ये वहीद है कि चाहे यहूदी होकर मरे, चाहे क्रिश्चियन होकर, नसरानी होकर मरे। बहुत खतरनाक मामला है, ईमान ज़ाया होने का खतरा है। इसलिए जिन पर फर्ज है वो पहली फुर्सत में, फुर्सत तो निकालनी पड़ेगी। लोग तो बोलते मरने की भी फुर्सत नहीं है, बेचारे मर ही जाते हैं, बचेगा कौन। तो इसलिए वो टाइम निकालना ही पड़ेगा। और इसी साल बिल्कुल अपना ज़हन बना ले कि कुछ भी हो जाए मैंने हज करना है, क्योंकि फर्ज है। उससे मुराद यही है कि फर्ज रहे तो हज
फर्ज अदा करना है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में सवाल है कि बुज़ुर्गों से सुना है कि अपने मरहूम वालिदैन या रिश्तेदारों को मगरिब के बाद याद करने और उनका जिक्र करने से उनकी रूह को तकलीफ होती है। इसकी क्या हकीकत है, रहनुमाई फरमा दें और मेरे वालिदैन और मेरी मग़फ़िरत के लिए दुआ फरमा दें। अल्लाह अकबर। क्या होगा, हमारे सबसे बड़े बुजुर्ग तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनको तो आला हज़रत फरमाते हैं, जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत की। तो हम मगरिब के बाद भी तो आका को याद करते हैं। कैसे? मगरिब का दुरूद तो पढ़ते हैं ना, कुछ तो पढ़ ही लेते हैं दुरूद। तो ये बस अवामी बातें हैं। और इस तरह मतलब ये कि अपने बड़ों का इसाले सवाब, आज माहाना 11वीं शरीफ थी, तो हमने मगरिब के बाद गौस पाक का इसाले सवाब किया, तो उनका तज़किरा तो हुआ, इनके लिए ताल्लुक से मदनी फूल भी दिए मैंने। तो बिल्कुल ये तो हालांकि वफात ज़ाहिरी हो चुकी है ना, गौस पाक की याद तो किया ना हमने, उसका जिक्र भी किया। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आपने हज के ताल्लुक से जो इस वक्त इरशाद फरमाया, अब इसमें एक जहन में बात ये आ रही है कि किसी के मुतालिक अगर ये हुस्न ज़न हो कि यार इसके पास इतना है या इसके ऐसे मामलात हैं कि ये इस पर हज तो फ़र्ज़ होगा, तो क्या उससे ये सवाल किया जा सकता है कि आपने क्या हज अदा कर लिया है या उसके ताल्लुक से? क्योंकि इसमें फिर अगर उसने नहीं किया और उस पर हज फ़र्ज़ है तो फिर तो इसमें क्या रहनुमाई क्या होगी? इसमें ऐसा है कि ज़िंदगी में एक बार साहिब इस्तिताअत पर हज फ़र्ज़ है। अच्छा, अब इस पर इसने कहा कि हाँ मुझ पर हज फ़र्ज़ है, मैंने हज नहीं किया अभी तक, इसको गुनाहगार हम थोड़ी कहेंगे। कब फ़र्ज़ हुआ ये कि अब पता चल जाता है कि नहीं किया, अब इसकी तरगीब अब तो कर लो, आप कर ही लो, समझाने में हरज नहीं है इसमें। जी, हज कराओ, तहरीक चलानी पड़ेगी। हाँ क्योंकि यार, चलाओ यार, हज बड़े बड़े मालदार बड़े बड़े मैंने एक दो पार्टियां तो मुझे याद है जिनको मैंने तरगीब दिलाई, करोड़ोंपति लोग हज किया उन्होंने, तो कुछ समझाने वाला ही नहीं है बेचारों को कि हज भी फर्ज है। ये इस तरह के उसमें आते नहीं है ना, इज्तिमात में ना उलमा से इनके कोई राबते होते हैं जो इनको हज की तरगीब मिले, तो रात दिन हाय माल होय माल, या मौला करना सीखेंगे तो आज भी समझ आएगी ना, माल वाल कर रहे होते। मैं भी हुजूर एक दस्तरखान पर था, तकरीबन चंद लोगों में से 5 ऐसे थे जिनके बारे में हम कह सकते थे कि इन पर तो वो हज का ही जिक्र चला, वो माशाल्लाह मौसम में हज भी चल रहा था, तो मुझे याद पड़ता किसी ने भी हज नहीं किया था। अच्छा, सब पर इनके हिसाब से हज फ़र्ज़ था, तो इनमें से फिर उन्होंने नीयत कर ली और फिर शायद बाज़ गए और बाज़ों को मौका नहीं मिल सका या फार्म वगैरह की डेट निकल वगैरह, तो ऐसा लगा है कि जी मैंने तो चंदे को बल्कि कई एक को कह सकता हूँ हज की तरगीब दी है, लेकिन 2 मुझे याद है मैंने कहा कि जो हज किया जिन्होंने, इनमें से एक की तो मुलाकात भी मुझे याद है, गालिबन मुलाकात हुई थी मक्का मुकर्रमा में। और जिस तरह हम ज़कात देने पर ज़ोर देते हैं कि ज़कात अपनी अदा क्या करें, फ़ितरा अपना दिया करें, नमाज वक्त पर अदा क्या करें, रोज़े रखा करें, इसी तरह हमें हज करने के ताल्लुक से भी ये अल्लाह तो हमें तौफीक दे तो तहरीक चले ना, तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि कई ऐसे आशिकान रसूल जिन हज शायद फ़र्ज़ हो तो वो उनका जहन बन जाए कि हम हज कर लेना चाहिए। जितने आइम्मा किराम हैं, मस्जिदों के इमाम, खतीब साहिबान और दीगर वाइज़ीन, मुकर्रिरीन, उलमा, खुतबा, माशाअल्लाह, अगर ये तहरीक चला देना, हज कराओ तहरीक जारी रहेगी, वो सब अपने अपने बयानात में ये समझाते रहें हज फ़र्ज़ है, इसके ये फ़ज़ाइल हैं, ना करने के ये नुकसान आते हैं, ये अज़ाबात हैं, ये समझाना शुरू कर देंगे ना, तो अल्लाह करेगा तो मदीना कोई मेहरू में मदीना नहीं रहेगा, मेहरू में दीदार मदीना नहीं रहेगा। तो अल्लाह करे कि हमारे को दावत इस्लामी से मोहब्बत करने वाले हज़ारों उलमा, खुतबा, अल्हम्दुलिल्लाह अगर इन तक ये मेरी दरख्वास्त पहुँच जाएगी तो इंशाअल्लाह ये मेरी दरख्वास्त को रद्द नहीं करेंगे। पापा, हज के ताल्लुक से लोगों में एक बड़ी गलत फहमी ये होती है कि जैसे सरकारी स्कीम आई तो बहुत सारे लोग उसमें
ٹرائی کرتے ہیں, قرآن اندازی میں نام نہیں آتا, پھر وہ خاموش ہو کر بیٹھ جاتے ہیں. اس سال بھی یہ صورتحال تھی کہ سرکاری اسکیموں میں سب کے نام تو نہیں آئے, لیکن دوسرا آپشن موجود تھا پرائیویٹ کاروان کے ذریعے جانے کا. پرائیویٹ کاروانوں میں سیٹیں بہت خالی تھیں, اور بہت سارے کاروانوں نے تو آخر میں بڑے سستے پیکیج بیچے. یعنی پچھلی دفعہ 11 لاکھ روپے کا ایوریج پیکیج تھا, لیکن آخری وقت میں 7 لاکھ 6 لاکھ میں بھی انہوں نے پیکیج بیچے, کیونکہ لوگ ہی نہیں تھے. تو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں بس سرکاری اسکیم میں ہم نے فارم بھر دیا اور قرآن اندازی نہیں ہوئی تو بس اب ذمہ اتر گیا ہمارا. یہ تو آپ نے ماشاءاللہ پاکستان کے تعلق سے فرمایا. دیگر ایسے کئی ممالک ہیں اس میں آن دا اسپاٹ آپ کو ویزا مل جائے گا, حج کر لو. ایسا نہیں ہماری طرح, کیونکہ مسلمانوں کو ملک ہے تو یہاں بڑا مطلب ہے کہ رش ہوتا ہے حج کرنے والوں, اس لیے یہ اپنے ڈرو نکلتا ہے اور یہ سارے مسائل ہوتے ہیں. پھر حج پیکیجز یہ کاروان والے جو کرتے ہیں تو اس میں مالدار لوگ بھی جا سکتے ہیں, 8 دن کا بھی پیکیج ہوتا ہے. تو دیگر ممالک میں فرق ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ بعض جگہ تو بہت ہی آسان ہے کہ گیا ویزا مل گیا, بعض جگہ پاکستان کے مقابلے میں زیادہ سختیاں ہیں. جیسے انڈونیشیا والے بتاتے ہیں کہ انڈونیشیا کا پتہ چلا ہے کہ انڈونیشیا میں چونکہ مسلمان دنیا میں سب سے زیادہ مسلمانوں کی آبادی غالباً انڈونیشیا میں سب سے بڑا ملک ہے اور جزائر پر مشتمل ہے. کسی دور میں ہم سوچتے تھے کہ انڈونیشیا اتنا بڑا ملک ہے, ہم وہاں کیسے اپنا لینگویج پرابلم یہ وہ کیسے وہاں پہنچے اور کیسے پتہ چلے کہ یہ کیا کرتے ہیں, کیا ان کا مطلب انداز زندگی دینی اعتبار سے ہے, وہ مسلکن کیا ہے. اللہ نے وہ دن بھی دکھایا کہ ہم انڈونیشیا بھی پہنچے, ہمارے اسلامی بھائی پہنچے مبلغین. اب تو وہاں ماشاءاللہ مبلغین وہاں ہجرت کر کے بھی پہنچ گئے, رہ رہے ہیں. قافلہ اس بار بھی ابھی 7 دن کا تربیتی اجتماع ہوا تو انڈونیشیا کا قافلہ بھی آیا ہوا. ہو سکتا ہے اب بھی ہو, مطلب انڈونیشین یا کہیں موجود ہوں. تو الحمدللہ اس طرح انڈونیشیا کا بھی پتہ چلا کہ عاشقان رسول کی وہاں دھوم دھام ہے. جس طرح ہم صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں اور نیاز کرتے ہیں, تو یہی مسلک اہل سنت انڈونیشیا میں پیر خانے, آستانے, مشائخ, مریدی, پیری مریدی سب وہاں ہیں الحمدللہ, اور دیوانگی بھی ہے ان میں الحمدللہ. تو وہاں پر بہت پہلے انٹری کروانی پڑتی ہے, وہ حج کے لیے مطلب فارم وغیرہ بھرنا پڑتا ہے. 20 سال 25 سال میں باری آتی ہے وہاں. اچھا تو وہاں بھی پھر پیکیجز بھی ہیں وہاں بھی, جلدی اگر حج کرنا ہے تو یہ. تو ہم جو درمیان آدمی ہو یا درمیانہ یا پھر یہ کہ وہی کہ زیادہ جذبہ نہ ہو تو وہ اس پیکیج پر اعتماد کرتا ہوگا. اب 20-30 سال کے بعد تو کیا ہوگا پتہ نہیں. حج تو جوانی میں کرنا چاہیے, لیکن یہ کہ یہ ہمارے یہاں بھی بوڑھوں کا رجحان بہت تھا. یہ دعوت اسلامی کے بعد جوانوں کی تعداد بڑھی ہے, تو میں نے اندازہ لگایا. میں تو بہت پہلے سے بھی حاضریاں دی ہیں نا, تو بڈھے بڈھے پاکستانی ہوتے تھے. الحمدللہ جوانوں کی تو ریل پیل ہو گئی ہے اللہ کی رحمت سے. تاہم یہ کہ جس کو 20-25 سال جہاں لگتے ہیں اور اگر اور پیکیجز موجود ہیں کم مدت والے اور پیسے ہیں, حج فرض ہے, تو وہ پیکیج لے کر بھی ان کو حج کرنا ہوگا. میں نے میڈیا رپورٹس میں یہ پڑھا تھا کہ انڈونیشیا میں اصل میں ایک ڈیفرنٹ نظام یہ بنایا گیا ہے کہ جو لو انکم والے لوگ ہیں جن کے پاس یک مشت 8-10 لاکھ جمع نہیں ہو سکتے, ان کے لیے اس طرح کا نظام بنایا ہے کہ جس طرح BC ڈالی جاتی ہے تھوڑے تھوڑے رقم وہ حج کے لیے جمع کرتے رہیں, تو وہ ایک الگ کیٹیگری ہے ان کی. اچھا اگر یکمشت پیسے دے دے تو سیم اسی سال جا سکتا ہے, وہی پھر ڈرا ہوتا ہوگا. کیوں حج کی تو بہت حج کا رجحان بہت ہے. حج میں انڈونیشیا کے تو اتنے قافلے ہوتے ہیں کہ مخصوص قد, یہ مخصوص ٹوپیاں, مخصوص ان کے لباس, یہ پہچانے جاتے ہیں کہ انڈونیشیا. شرافت بھی ہوتی ہے, اچھے لوگ ہوتے ہیں, نرم لوگ ہوتے ہیں. حج کراؤ تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ. یا خدا
जनाब खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सोशल मीडिया के ज़रिए एक सवाल आया है, फैसल भाई सवाल पूछ रहे हैं कि क्या अपने मरहुमीन की कब्रों पर जश्न विलादत के झंडे और झंडियाँ वगैरह लगा सकते हैं? ये सवाल कल भी हुआ था। जहाँ लोगों का गुजर होता हो, जहाँ के मतलब रौनक होती हो ना, तो वहाँ तो झंडे भी लगा सकते हैं, बत्तियां भी लगाई जा सकती हैं, कब्रों की जीनत यानी कब्रें जो है वो जीनत की जगह नहीं है। सिर्फ जो उलमा हैं, औलिया अल्लाह हैं, उनके कब्र को चादर चढ़ाने और इस दीगर जो जीनत की चीज़ें होती हैं उसकी इजाज़त दी गई है, कुब्बा बनाने की इजाज़त दी गई है। लेकिन जो आवाम की कब्रें हैं वो सादा रखी जाएंगी, जीनत की जगह नहीं है। तो यहाँ झंडे से जो मकसूद है, एक तो जीनत है और फिर महल इसका यहाँ पर नहीं है। महल यानी जो जगह है, झंडा आमतौर पर जो है वो बंदा मकानों पे लगाता है, दुकानों पे लगाता है, गाड़ी पे लगाता है। तो याद मनाना भी यह मकसूद है कि लोगों को पता चले। झंडा एक अलम, झंडे को अरबी में अलम बोलते हैं, निशानी बोलते हैं। यानी झंडा याद दिलाता है कि माह रब्बीउल अव्वल है, माह मौलिद शरीफ है। तो यूँ जो आबादी की जगह हैं, झंडे वहाँ लगाए जाते हैं। मज़ारात पर मना नहीं किया, मज़ारात औलिया पर जो रोशनाई की जाती है, लाइटिंग की जाती है और मतलब चादर चढ़ाई जाती है, चराग रोशन किया जाता है, तो ये लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए होता है, मुतवज्जे करने के लिए। वरना साहिब मज़ार को इससे कोई दिलचस्पी नहीं होती, इनको कोई इसका बेनिफिट नहीं होता। इन मानो कर जैसे हम फूल डालते हैं ना मज़ार पर, इससे साहिब मज़ार को फ़ायदा होता है कि फूल जब तक तर रहते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं, तस्बीह करते हैं, इससे इनको उन्स हासिल होता है, इनको फ़ायदा होता है, नफ़ा होता है। वरना ये बत्तियां और ये लोगों को बुलाने के लिए गुंबद बनाना, ये लोग आए, या इमारत बनाना ताकि इसके साए में बैठकर तिलावत करें, इबादत करें। अवाम उन्नास की कब्रों पर इस तरह की इमारतें बनाना भी मना है। अलबत्ता ये कि अगर कोई छत वगैरह इसलिए डाली है कि ख़ानदान वाले आएंगे, दोस्त अहबाब आएंगे और धूप में साए के लिए बैठेंगे तो तिलावत करेंगे, यासीन शरीफ पढ़ेंगे, तो मकसद हो कोई, सिर्फ बेमकसद मतलब ऐसा कुछ नहीं करना है। बहुत सारी गलतियाँ पाई जाती हैं आवाम में। एक बड़ी गलती ये पाई जाती है कि कब्रिस्तान पे जाएंगे तो अगरबत्ती जाके सुलगाएंगे। आग को वैसे भी कब्र के पास ले जाना अच्छा शगुन नहीं है, और वहाँ जो है वो कोई महल भी नहीं होता, यानी मौका भी नहीं होता। यानी ऐसा है कि भाई हाज़रीन को खुशबू पहुँचाने की नीयत से अगर अगरबत्ती लगाई है और मकसद है हाज़रीन को खुशबू पहुँचाना, तो फिर एक अच्छा मौका मौजूद है। लेकिन आमतौर पर तो ऐसा नहीं होता, लोग लगाकर छोड़कर चले आते हैं और हाज़रीन को खुशबू पहुँचाना नीयत भी नहीं होती, बस कब्र पर लगानी है, कब्र को फ़ायदा पहुँचेगा, ये नीयत होती है। तो ये नीयत दुरुस्त नहीं है। इस्लामी बहन का सवाल है, ये पूछ रही है कि बिल्ली अगर नमाजी के आगे से गुजर जाए तो क्या नमाज हो जाएगी? बिल्ली हो या बंदा हो, नमाजी के आगे से गुजर जाएगा, तो नमाजी की नमाज में फ़र्क नहीं पड़ता, हुक्म गुजरने वाले पर लगेगा जो लगेगा। तो बिल्ली मुकल्लफ नहीं है, इसको ज़ाहिर है कि न गुनाह है न सवाब है। अलबत्ता पढ़ना इस जगह पर नमाज चाहिए इसी आड़ में, ताकि कम से कम लोग वहाँ से ना गुजरे, बच जाएं गुनाह से। वरना मसला पता नहीं होता तो गुजर जाते हैं लोग, बाज़ लोग। हमारे यहाँ तो अब भी है, तुम वो कोशिश है, यानी माहौल है इस तरह का, लोग नमाजी के आगे से कम गुजरते हैं। बाज़ मुल्कों में तो बिल्कुल बिला तकल्लुफ लोग गुजर रहे होते हैं, जैसे कोई मसला ही नहीं है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हरमैन तैयबैन में भी लोग समझते हैं कि नमाजी के आगे से गुजर सकते हैं, बिला तकल्लुफ गुजर रहे होते हैं। वहाँ भी अब खैर मस्जिदें तो बहुत इनकी तोसी हो गई है, मस्जिद नबवी शरीफ की, मस्जिद हराम की, और अब ये मस्जिद कबीर इसको करार दे दिया गया है। मस्जिद कबीर जो होती है ना, वो मैदान का हुक्म
होता है कि जैसे मैदान में अगर कोई नमाज पढ़ रहा है तो जहाँ तक सजदे में उसकी नज़र सजदे की जगह पर डाले नमाज में क़याम में और नज़र कुछ न कुछ आगे बढ़ती है, जहाँ तक नज़र पहुँचती है उसकी हद, इसके बाद से गुजर सकते हैं। मैदान में या जो मस्जिद कबीर है मैदान के हुक्म में है उसमें मतलब उधर से उतनी दूर से गुजर सकते हैं। अच्छा, अब नज़र की हद 2 सफ़ों तक, अपनी सफ से लेकर मस्जिद 2 सफ़ें है ना, तो यूं 3 सफ़ों तक, अपनी जो सफ़ में खड़ा है इससे लेकर 3 सफ़ों तक उलमा ने इसकी हद मुकर्रर की है कि नज़र इतनी जाती है, 3 सफ़ों के बाद से गुजर सकते हैं। अलबत्ता दौरान तवाफ नमाजी के आगे से ये कायद नहीं है, बिला तकल्लुफ गुजर सकते हैं तवाफ करते हुए। इसके अलावा तवाफ से फारिग आखिरी इस्तिलाम कर लिया, अब पलटे, अब बड़ा मुश्किल हो गया, अब नमाजी आगे से गुजर नहीं सकते, आपका तवाफ तो पूरा हो गया। वहाँ लोग नफलें पढ़ रहे हैं, इसलिए वो इसमें कि हम लोग इस तरह एहतियात करते रहे हैं रश के मौके पर, आखिरी फेरा जो है ना हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। फिर दौरान तवाफ भले नमाज पढ़ रहे हैं लोग तो तवाफ के दौरान आखिरी फेरे में तो गुजरते रहते हैं नमाजियों का, गुजरते 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 जितना हो सकता है वो फासला तय कर लेते हैं ताकि वो आखिरी तक इस्तिलाम जब कर लेते हैं हजर असवद का, तो अब ये कि पीछे नमाजी हमें ना मिले और हम मतलब है कि वरना वो इंतजार करना पड़ता था, गुजरना तो है ही नहीं नमाजी के आगे से, तो ये कि इससे थोड़ा सहूलत हो जाती है। एक तजर्बे की बात अर्ज की मैंने, इस पर आप फ़ायदा उठाना चाहें तो जो जाते रहते हैं फ़ायदा उठा सकते हैं। और इसमें यह ख्याल रखना है कि नमाजी के आगे ही चेहरा नहीं करना अपना, तवाफ में भी नहीं करना है, उसकी ज़रूरत नहीं है ना। तवाफ में तो वैसे ही चेहरा जो है ये इस तरफ रहेगा, काबा लेफ्ट साइड रहेगा, बिला ज़रूरत इधर उधर देखना तो वैसे ही मकरूह है तवाफ में, परेशान नजरी जिसको बोलते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, मौजिज़ा मुस्तफ़ा, जहां भर पे है साया तेरा। सियासता की मशहूर किताब तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस नंबर 3640 में सहाबी रसूल हज़रत सैयदुना अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद सरदारान कुरैश के साथ मुल्क शाम तशरीफ ले गए। जब एक इबादत गाह के पास ठहरे तो उसमें मौजूद बुहैरा नामी राहिब यानी इबादत करने वाला अपनी इबादत गाह से निकलकर उस काफिले के पास आया। हालांकि इससे पहले जो काफिला आता वो उनके पास ना आता था और ना उस काफिले की तरफ तवज्जो करता, मगर अब की बार खुद आया और लोगों के बीच में से गुजरता हुआ अल्लाह पाक के प्यारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक हाथ थाम कर अर्ज करने लगा, हादा सय्यदुल आलमीन, हादा रसूल रब्बिल आलमीन, यबअसुहुल्लाहु रहमतल लिल आलमीन, यानी ये तमाम जहान के सरदार हैं, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के रसूल हैं, अल्लाह पाक इन्हें तमाम आलम के लिए रहमत बनाकर भेजेगा। सरदार ने कुरैश ने कहा, तुम्हें इस बात का इल्म कैसे हुआ? कहने लगा, जब तुम इस वादी से आगे बढ़े तो कोई दरख्त और पत्थर ऐसा न था जो सजदे में गिरा हुआ ना हो, और वो नबी के सिवा दूसरों को सजदा नहीं करते, और मैं इन्हें यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहरे नबुव्वत के जरिए पहचानता हूँ, जो इनके मुबारक कंधों के नीचे सेब की तरह है। फिर वो राहिब वापस गया और काफिले के लिए खाना लाया। उस वक्त अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तशरीफ फरमा ना थे। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ एक शख्स को भेजा
जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो एक मुबारक बादल एक बादल सरे मुबारक पर साया किए हुए था। राहिब बोला वो देखो बादल इन पर साया किए हुए, और जो कौम थी उसने पहले ही दरख्त का साया घेर लिया था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वहां दरख्त के नीचे जगह ना पाई तो धूप में तशरीफ फरमा हो गए। फौरन एक दरख्त का साया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झुक आया। राहिब कहने लगा वो देखो दरख्त यानी ट्री का साया इनकी तरफ झुकता है। सुभान अल्लाह। मुबारक बदनसीबों को, मुबारक हो गरीबों को, जहां में बेबसों का साया गुस्तर आने वाला है, जहां में जुल्मतों का चाक होगा आज से सीना, खुदा के फजल से माहे मुनव्वर आने वाला है। तसल्ली तो रखो सैराब भी हो जाओगे, अत्तार छलकता जाम लेकर शाहे कौसर आने वाला है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपने मौला की जानवर भी संग गर अदब से तसरी أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ہم اسکول جاتے اور آتے وقت کئی بار ٹریفک میں پھنس جاتے ہیں. اگر اب کبھی ایسا ہو جائے تو اس موقع پر ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی سنت پر عمل کر سکتے ہیں؟ جب میرے کوئی تکلیف پہنچے تو صبر کرنا سنت ہے. تو یہ ٹریفک جب جام ہوتا ہے تو صبر تو کرنا، تکلیف تو ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، لوگ بڑبڑ کر رہے ہوتے ہیں، اس کو کوس رہے ہیں تو اس کو کوس رہے ہیں، تو بعض معاذ اللہ گالیاں بھی نکالتے ہوں گے. تو صبر، اے صبر تو خزانہ ہے فردوس، بھائی جو عاشق کے لب پہ شکوا کبھی بھی نہ آ سکے. تو یہ ثواب کمانے کا موقع ہے. درود شریف پڑھتے رہیں، صبر کا جام پیتے رہیں، ثواب کھڑا کرتے رہیں اپنا. صلو علی الحبیب
सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। इसमें तो बाद औक़ात ऐसे ऐसे मनाजिर बाद औक़ात नज़रों के सामने से गुजरते हैं कि वो रश है, ट्रैफिक जाम है, जिसकी गाड़ी है उसका भी शीशा चढ़ा हुआ है, एसी चल रहा है और वो अंदर अंदर ही बुर 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 कर रहा है, पता नहीं किसको कह रहा है, किसको समझा रहा है, किसको बोल रहा है। आपस में दो बैठे होंगे तो ये भी बातें कर रहे होंगे, यानी यूँ जो करे आगे बढ़ना, उसे समझ में कुछ आ नहीं रहा हो तो आगे ट्रक गाड़ी सब बसें खड़ी हुई हैं। सबर का मदनी फूल समझ में आ जाए तो ट्रैफिक में भी, रोड पर भी गाड़ी चलाते हुए भी सवाब कमाने के बड़े मौके मिल जाते हैं। कैसेट लगा लें अपने, मदनी मुज़ाकरे की सुनते रहें, बयान सुनते रहें, नातें सुनते रहें, झूमते रहें, क्योंकि आपकी बेसब्री से पर आएंगे नहीं गाड़ी को कि ये उड़ के पहुंच जाए, जाना इसी ट्रैक पर है, इसको सिवाय सब्र के कोई हल भी नहीं है इसका। कोई ऐसे जुमले, क्योंकि ये बड़ा मतलब कि अहम मौजू है जो मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त ट्रैफिक है ना, ये दुनिया का मेन प्रॉब्लम में से एक प्रॉब्लम है। और एक ट्रैफिक टाइमिंग, और जिस पर ख़ास तौर पर जो बड़े और अहम शहर हैं 2 घंटे, 2.5 घंटे, 1.5 घंटा रोड पर, यानी मैं भी कई ऐसे अहम शहरों में दुनिया के मेरा जाना हुआ है सफ़र में, तो अहम शहर जिसको कहते हैं ना वो ट्रैफिक, ये खुद हमारे अपने कराची शहर का भी इस वक्त ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। और वो कौन से जुमले आप कह सकते हैं कि यार आप गाड़ी में बैठे हैं, अब ये जुमले आप बोलोगे तो ये जुमला आपका बेसब्री में आ जाए, क्योंकि बोलने के बाद भी आखिर उसको कुछ कहेगा ना, सब्र कर, हाँ चल ठीक है सब्र ही कर ले, तो क्या कर सकते हैं, अपने सब्र करते हैं भाई, मैं सब्र कर रहा हूँ। तो आखिर ये सब्र कब शुरू होता है और कौन सा ऐसा जुमला है जिससे लगेगा कि अब ये सब्र ना रहा? कि ये होता है अहम शहरों में ही होता है जी जी, कस्बों में देहातों में नहीं होता, ट्रैफिक जाम नहीं होता होगा। तो इसमें ऐसा है कि जैसे फंस गए यार जी, ये शिकायत की ना इसने, ये बेसब्री का मुजाहरा हो गया, अरे कि उफले मदीना बोले कुछ नहीं और दुरूद पढ़ना शुरू कर दे और अपने चेहरे पर इत्मीनान ले आए, वरना वो के चेहरे से भी जाहिर हो जाता है समझे। लेकिन अब चेहरे पर तो चलो पता नहीं हुक्म लगेगा नहीं लगेगा, लेकिन ये कि जबान तो फंसा देती है, बुरा भला बोलते हैं, पुलिस को बोलेंगे, ट्रैफिक पुलिस को बोलेंगे, संभाल नहीं सकते, यूं करते हैं, इधर यूं होना चाहिए, 1-2 ट्रैक और बढ़ा देने चाहिए, और ये मतलब बस वो बेतुके मशवरे दे रहे होते हैं, अंदर बैठे बैठे वो खुद ही सुन रहे होते हैं। ये जैसे आपने फरमाया कि लोग तो अपने गिलास बंद करके अंदर अंदर होते हैं, कहाँ किस गाड़ी में क्या होता है कुछ समझ तो आती नहीं है। फारिग आदमी करेगा क्या? आपने जो मशवरा दिया अगर इस पर अमल कर ले और वो कोई इस तरह का सूरत बना ले, कैसेट लगा ले बयान वगैरह की, तो हो सकता है कि इसको काफी कुछ सीखे। यही हल है, इसका कोई हल नहीं है। या फिर जल्दी निकले, या कोई और भी मुतबादिल बाजुका तो रोड होते हैं, मालूमात नहीं होती। मैं वो हुजूर एक मुल्क में था तो वहाँ पर बहुत ट्रैफिक जाम ना, आपको भी इसका अंदाज़ा है, बहुत ट्रैफिक जाम। तो मैं रुक गया था तो मैं गाड़ी से थोड़ा सर बाहर निकाला और मैंने फ़ोटो खींचकर ट्रैफिक जाम की अपने आईटी शोबे को भेजी, दाऊद इस्लामी का जो आईटी का शोबा है। मैं कहा यार ये ट्रैफिक जाम है, 1-1.5 घंटा कम से कम लग सकता है। तो अच्छा, हर मुल्क में इंटरनेट इतना आसानी के साथ और अच्छा अवेलेबल हो ये ज़रूरी भी नहीं होता। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कोई कमज़ोर नेट पर भी हम यहाँ से कोई लाइव मदनी चैनल की ट्रांसमिशन सुन सकें? जैसे लोग गाड़ियों में रेडियो शुरू कर देते हैं और रेडियो पे फिर जो उनको सुनना है उनकी मर्ज़ी है। तो हम अपनी आईटी मजलिस ने जो मदनी चैनल की जो एप्लीकेशन है उसके अंदर बाकायदा रेडियो ऑप्शन दे दिया कि अगर आप मदनी चैनल सुनना चाहते हैं, देखने की पोजीशन अगर नहीं बन पाती, सुनना चाहते हैं तो रेडियो का ऑप्शन दबा दें, तो जो कुछ मदनी चैनल पे इस पर लाइव जो भी मदनी चैनल चल रहा है उसकी आवाज़ आपको आपके मोबाइल के स्पीकर पर आ जाएगी और आप सुन सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल पर इल्म दीन सीखने सिखाने नातों वगैरह का सिलसिला जारी रहता है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे जो मदनी चैनल की जो एप्लीकेशन है ना, इसमें रेडियो का ऑप्शन मौजूद है कि आप वहाँ पर बाकायदा सुन सकते हैं। देखने का भी ऑप्शन तो है ही, लाइव जो भी मदनी चैनल पर चल रहा है देख लें। तो ये भी एक आपके पास सूरत मौजूद है। ट्रैफिक में है, नेट तो तकरीबन बड़े शहरों में तो नेट अच्छा होता है, आप नेट ऑन करके आप मदनी चैनल देखें, जो भी सो मदनी चैनल बाहर आपके मोबाइल पर चल जाएगा।
ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. اخلاق غوث اعظم سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کا روزانہ رات دسترخوان بچھایا جاتا جس پر آپ اپنے مہمانوں کے ساتھ کھانا کھاتے، کمزوروں کے ساتھ تشریف فرما ہوتے، بیماروں کی عیادت فرماتے اور علم دین حاصل کرنے کی راہ میں آنے والی تکلیفیں برداشت فرماتے. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. الحمدللہ 1444 ہجری کے ربیع الاول شریف کی آج 11ویں شب ہے. الحمدللہ غوث پاک کی ماہانہ 11ویں شریف ہے. آپ نے بھی اگر نہ کی ہو تو ضرور کر لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. سر بھلا کیا کوئی جانے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اس سے در در سے سگ سے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کی جو سگ نہیں مارے جاتے حشر تک میرے گھرے سيدي، كيف نشعر بالأمل ونبتعد عن اليأس والقنوط، وكيف يكون عندنا حسن ظن بالله عز وجل. ہم اللہ پاک کے بارے میں اس نے کیسے قائم کریں، بالکل اللہ پاک کے بارے میں ہمیں اچھا گمان رکھنا ہے. جیسے کہ جس نے اللہ پاک کی رحمت کی امید باندھے رکھی انشاءاللہ اس پر رحمت ہوگی. اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہم تو گناہ گار ہیں، ہم تو جائیں گے جہنم میں، یہ کہتے سنائی دیتے. یہ خطرناک ہے. جو قرآن کریم نے ہمیں فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ پاک سارے گناہ بخشنے والا ہے. کیونکہ اللہ پاک کی رحمت سے مایوس تو نہیں ہونا چاہیے. وہ مغفرت کے خزانے اس کے ختم نہیں ہو گئے کہ ہم مایوس ہو جائیں. نہ ختم کبھی ہوئے تھے، نہ ہوئے نہ کبھی ہوں گے. اللہ کی رحمت تو جتنا جیسا اللہ پاک کے بارے میں ہم حسن ظن رکھیں گے ویسا ہی ہوگا. اور اس کی مطلب ہے کہ شرح الصدور میں اس طرح کے اس کے واقعات بھی ہیں رحمت کے. اب وہ مطلب مفہوماً کچھ ایسا یاد پڑتا ہے کہ جیسے کہ کوئی سخت بیمار تھا، اس کا چچا اس کے سرانے آیا، عیادت کی، اور پھر تھوڑا اس کو کوسا بھی کہ تجھے بولتا تھا کہ یوں کیا کر، گناہ مت کیا کر، لیکن تو مانتا نہیں تھا نا. دیکھ اب اس بھتیجے نے کراتے ہوئے کہا کہ چچا جان
आपकी जगह मेरी माँ होती तो क्या वो भी इस तरह मुझे ऐसे मौके पर डांट टपट करती? चचा ने कहा कि अगर तेरी माँ इस जगह होती तो तुझे उठा के जन्नत में रख देती। उस भतीजे के मुंह से निकला कि मेरा रब तो मुझ पर मेरी माँ से भी ज्यादा मेहरबान है, और उसका दम निकल गया। वो चचा का इस तरह का बयान है कि जब मैं उसको दफन करने के लिए जब तदफीन होती, मैं कि आखिरी जब मैंने ईंट लगाई तदफीन में तो ईंट गिर गई कब्र में, और मैंने देखा तो पूरी कब्र जो थी वो हद नजर तक वसी हो गई थी और रोशन थी। वो कब्र बहुत कुशादा हो गई। मतलब ये कि उसका वो अल्लाह पाक के बारे में अच्छा गुमान कि मेरी माँ से भी मेरा रब मुझ पर ज्यादा मेहरबान है, ये अच्छा गुमान जो था वो काम आ गया। हदीस कुदसी में है, हदीस कुदसी उस हदीस को कहते हैं कि जिसमें सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जबान से हो लेकिन इरशाद अल्लाह पाक का हो। तो हदीस कुदसी में अना इंदा ज़न्ने अब्दी भी, मैं अपने बंदे के गुमान ख्याल से करीब हूं। इस तरह मतलब है कि अल्लाह पाक के बारे में कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए, उसकी रहमत से कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। अलबत्ता ये कि उसके कहर व गज़ब से गाफिल भी ना हो और उसकी खुफिया तदबीर को भूले भी नहीं। कि अल्लाह पाक का छुपा फैसला किसके बारे में क्या है ये कोई नहीं जानता, है ना, हमको नहीं पता। तो हमें हर वक्त अल्लाह से डरते रहना चाहिए कि ऐसे भी मुसलमान होंगे कि जो अपने गुनाहों की वजह से दाखिले जहन्नम होंगे, और जब अजाब अपना पूरा कर लेंगे तो बाहर निकल आएंगे, शफाअत से बाहर आ जाएंगे। इस तरह मतलब ये कि अब ये इस पर भी बाज बेबाक होता है ना, ये कहते आपने हो सकता सुने हो, अच्छा चलो अगर जहन्नम में गए तो निकल तो आएंगे ना बाद में, हमेशा थोड़ी रहेंगे। अब ये कि ये शख्स कभी नहीं निकलेगा जो ऐसा कह रहा है, इसलिए कि ये अल्लाह पाक के अजाब को इसने घटिया जाना कि मैं बर्दाश्त कर लूंगा, कभी तो निकल आएंगे ना बाहर, नऊज़ुबिल्लाह। घटिया जाना अल्लाह के अजाब को, और अल्लाह पाक के अजाब को घटिया जानना तो यानी खफीफ यानी कि जानना, इसको हल्का जानना, अल्लाह पाक के अजाब को हल्का जानना, ये कुफ्र है, और ये कहने वाला इस्लाम से निकल जाता है। इस तरह के लोग भी पाए जाते हैं। कभी रहमत की बात करो तब भी वो बाज़ वक़्त चिढ़ जाते हैं, वाह इतने सारे गुनाह किए, अल्लाह अजाब नहीं करेगा, इसे माफ कर देगा। तो ऐसे तो कहने वाला तो फंस गया, समझो कहना ही नहीं है, इसे समझना पड़े तो आदमी चुप रहे, अल्लाह की रहमत से बहरहाल नजर ना हटाए कि जिसके जितने भी आमाल अच्छे हों, बिलफर्ज एक भी गुनाह उसके अमाल नामे में ना हो, तब भी जो जन्नत में जाएगा वो उसकी रहमत से जाएगा, क्योंकि उसने नेमतें इतनी दी हैं कि एक नेमत का भी शुक्र अदा नहीं हो सकता। जैसे एक शख्स का वाकया है, एक बुजुर्ग का, पुराने दौर के, 400 साल या 500 साल तक वो जिंदा रहे, और उनके लिए अल्लाह पाक ने एक अंगूर की बेल या अनार का दरख्त उगा दिया था, पानी का चश्मा भी था, उससे पानी पीता, अनार खाता और अपना वक्त गुजारता, एक भी गुनाह उसके पास नहीं था। जब इंतकाल हो गया उसका तो क़यामत का नक्शा या हदीस में पेश किया गया है उसके बारे में कि अल्लाह पाक फरमाएगा फरिश्तों से, इज़हबू बिअबदी इला जन्नती बिरहमती, मेरे बंदे को जन्नत की तरफ ले जाओ मेरी रहमत से। तो खड़ा हो जाएगा, अर्ज़ करेगा या अल्लाह मेरे अमल गुनाह किया ही नहीं है, तो अल्लाह पाक को रुकने का हुक्म फरमाएगा, और अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा मैंने इसको जितनी नेमत दे दी उनमें से आँखों की नेमत एक पलड़े में रखो, दूसरे पलड़े में इसकी उम्र भर के नेक अमाल रखो, गुनाह नहीं थे उसके, नेकियां रखो। अब तोल किया गया तो वो आंखों की नेमत जो थी वो भारी हुई, ये 400-500 साल की इबादत हल्की हुई। तो इरशाद हुआ कि तूने तो अभी मेरी एक आंख की नेमत का शुक्र अदा नहीं किया,
बाकी नेमतें तो भी और बाकी हैं। इस अबू बिअबदी इला नारी बिअदली, मेरे बंदे को ले जाओ मेरी जहन्नम में मेरे अदल से। वो फिर रुकता है कि या अल्लाह नहीं, अपनी रहमत से फिर हुक्म होता है इस अबू बिअबदी इला जन्नती बिरहमती, मेरी जन्नत में मेरी रहमत से मेरे बंदे को ले जाओ। तो ये कि अल्लाह की रहमत से होगा। अदल करें ता थर थर कंबण, उचिया शाना वाले ये फजल करें ता बख्शे जावण, मैं जे मुंह काले। तो हर वक्त अल्लाह की रहमत पर नजर रखनी है, मेमे नहीं करनी। दुनिया में देखो बकरी मेमे करती है, छुरी के नीचे आती है, मेमे नहीं करनी। अल्लाह की रहमत, मैंने कुछ नहीं किया। बाज लोग आदत होती है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने फुला किया, मैंने चुनी किया, मैंने चुना किया। ना 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 ना, अगर कुछ किया भी है तो तौफीक किसने दी? उसी रब ने तो दी। भाई मैंने मस्जिद बना दी, मैंने मदरसा बना दिया, मैंने उस गरीब को दे दिया, अरे भाई तूने क्या दिया यार? तेरी जेब भरी किसने? उसी रब ने तो भरी जिससे तूने निकाल के दिया। वो चाहे तो अभी आन के आन में कंगाल हो जाओगे, और हो जाते हैं लोग एकदम से, मतलब पोजीशन डाउन हो जाती है बंदे की और दिवालिया निकल जाता है। कभी डाकू इसका सबब बनता है, तो कभी आग जलाकर राख का ढेर कर देती है। अल्लाह पाक पर ही नजर रखे बंदा, उसकी रहमत पर नजर रखे और डरता रहे, मैं ना करे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मेरा नाम मोहम्मद जफर अत्तारी है। मेरे को भूल से बचने के लिए कोई वजीफा बता दें आप। ये हाफजे की कमजोरी तो भूलने की आदत तो क्या जवान क्या बूढ़ा। हमारे तलबा किराम जो होते हैं भी बेचारे आके बोलते हैं कि हाफजा कमजोर है, पढ़ते हैं सबक बराबर याद नहीं रहता। वैसे उम्र के साथ साथ तो वैसे हाफजा डिस्टर्ब होता है, मेमोरी जो है ये कमजोर हो जाती है, जिस पर अल्लाह करम फरमाए। खैर, तो मुझे तो एक वजीफा बहुत अच्छा लगा है। मैं बहुत पुरानी बात है, दावत इस्लामी एक फारूकी बुजुर्ग थे, सैयदना फारूक आजम की जो औलाद होती है ना, वो फारूकी कहलाती है। वो एक जगह मस्जिद में कहीं शायद खैबर पख्तूनख्वा से तशरीफ लाते थे, चेहरा बड़ा नूरानी था। रहमत है तारे इनके सदके हमारी कब्र रोशन करे। अब तो हयात होना मुश्किल है इनका, उस वक्त बुजुर्ग थे। ये आते सफर करके पूरे माह का एहतिकाफ करते थे एक मस्जिद में। मैं कभी कभी उनकी ज़ियारत करता था, उनके पास बैठ जाता था। उन्होंने मुझे कुव्वत हाफजा का बड़ा प्यारा वजीफा बताया। हर नमाज के बाद या आलिमो या अलीमो या हाफिज़ो या हाफिज़ो या नासिरो या नस्वीरो 5 बार या 7 बार या 11 बार पढ़कर सीने पे दम कर दिया करो। वो मैंने बहुत बार किया है अल्हम्दुलिल्लाह। और बहरहाल मेरा हाफजा आपके सामने इस उम्र में, वरना हाफजा बहुत ज़्यादा साथ छोड़ देता है बहुत सौ का, लेकिन अल्लाह की रहमत है मेरा काम आपके सामने चल ही रहा है। फर्क तो है, मतलब ज़ाहिर अब हर उज़्व कमज़ोर हो गया, दिमाग भी ज़ाहिर है कि कुछ ना कुछ तो जवाब देगा, लेकिन अल्लाह की रहमत है कि आप देख रहे हैं कि मैं बोल रहा हूँ, बोलता चला जाता हूँ अल्लाह की रहमत से। उसके हबीब का सदका है, करम है। अल्लाह नजर बद से बचाए। तो आपको भी अल्लाह हाफ़ज़ा कभी अता करे, और बस ये कि अच्छी बातें याद रहें, आखिरत में काम आने वाली बातें याद रहें। आखिरत में नुकसान वाली बातें तो हमारे अंदर जाए नहीं। एक बुजुर्ग थे, जब रास्ते में लोग बातें करते हुए गुजरते थे ना, कान बंद कर लेते थे। हाफ़ज़ा इतना मजबूत था इनका कि बाज़ औक़ात लोगों की ऐसी बातें होती है जो मतलब कानों से टकराती हैं, तो फिर वो मेमोरी में दाखिल हो जाती है और मुझे याद रह जाती हैं। इससे कोफ्त होती थी, तो इसलिए वो सुनते नहीं थे। इमाम ज़ोहरी का ये वाक़या है। और ऐसे लोगों के पास भी नहीं जाते थे कि जो मतलब इस तरह की गलत सलत बातें करें और हमारा जो हमें याद रह जाए और परेशानी हो। मेरे मरहूम भाई भी कभी कभी मुझे कहते थे कि एक शख्सियत के बारे में
کہ یہ کوچوان سے بات نہیں کرتے تھے. تانگے والا جو ہوتا ہے نا, یہ تو ارے اوئے اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں نا, اس سے بات ہی نہیں کرتے. بولا یار کہیں میرے اخلاق ایسے نہ ہو جائیں. تو یہ کہ ہماری بیٹھکیں, ہماری دوستیاں, ہمارا ماحول ایسے ہی ہے, عجیب و غریب ہے. تو اس لیے ہم لوگوں کے جو انداز گفتگو, ہماری اندر جو رف نیس جو ہے نا, یہ ہمارے ماحول نے ایسا داخل کیا کہ یہ جاتا نہیں. بڑا شریف بن کر بندہ بیٹھا ہوتا ہے کہ جس سے کہ ولایت اس کی نظر سے مل جانی ہے. پھر جب مطلب تھوڑی دیر کے بعد کوئی بات نکلتی ہے اور کوئی اس کے مزاج کے خلاف ہوتی ہے نا, اس کی جب پھرکڑی گھومتی ہے نا, کہاں ولایت, کیسی ولایت, کیسا صلاح و تقویٰ. یہ بندہ جو بپھرتا ہے تو اس بندہ جان بچانا مشکل ہو جائے. یہ حالات ہیں. اللہ پاک ہمیں اس نے اخلاق کی دولت عطا فرمائے. اخلاق نہیں ہے, یہ گھر گھر کی کہانی ہے. اتنا رفنیس, اتنا جارحانہ گفتگو, سمجھانا بھی کسی کو نہیں آتا. سمجھانے میں بھی مطلب یہ کہ بس ایسا رف انداز ہوتا ہے کہ خدا کی پناہ, حکیمانہ انداز ہو, سمجھانے والا انداز, تو آدمی کو سمجھ زیادہ آتی ہے. ہمارا جارحانہ انداز سامنے والوں کو ضد پیدا کر دیتا ہے. اس سے بعضوں کا بگاڑ بڑھ جاتا ہے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. اب میں جو کہتا ہوں, جو کہہ رہا ہوں, یہ باتیں بھی سر سے گزر رہی ہوتی. یار کون سا وہ کرتے ہیں, سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ کیا رہا ہے. ایک بار کسی نے مجھ سے کہا تھا کہ میرے چھوٹے بھائی مجھ سے سیٹ نہیں ہوتے, مسئلے ہوتے ہیں. میں نے ان کو یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ وہ تو تکار کے بجائے آپ جناب سے بات شروع کر دیں, بھلے چھوٹے. بعد میں مجھے ملے تھے, یار آپ نے کیا نسخہ بتایا, تو میرے بھائی مجھ سے سیٹ ہو گئے. آپ کسی ہو نا, میں تجھے کتنی بار سمجھایا, مانتا ہی نہیں ہے. یہ بھی ایک جارحانہ گفتگو کا مثال دی میں نے آپ کو. وہ کہاں یار سیٹ ہوگا, آپ کے سامنے خوف سے چپ ہو جائے گا, پھر کرے گا وہی ہے. اگر اس کو تو کے بجائے آپ کہہ کر, آپ ایسا نہ کریں پلیز, اس سے ضد نہیں پیدا ہوگی. مجھے 100 مرتبہ کا مانتا ہی نہیں ہے, بیوقوف. اب کہاں یار وہ سدھرے گا. ہماری گفتگو یہ نہیں ہے, آپ بول دو. تو میں نے تو لفظ بیوقوف بولا, ورنہ تو گالیاں دیتے ہیں ماں بہن کی. یار نوکروں کو سیٹ گالیاں دے رہا ہوتا ہے. یہ جو رف قسم کے جو ماحول ہوتے ہیں, جن کے کارخانوں میں ادھر ادھر, آپ سب سمجھ سکتے ہوں گے, سب گالیاں. بیچارہ وہ پیسوں کی خاطر ہو, جی یہ آئندہ خیال رکھوں گا, مگر وہ جی جو ہے نا آئندہ خیال رکھتا ہوگا, بعض اوقات تیجوری دیکھے باقی کبھی کچھ تو نقصان بھی کر دیتا ہوگا. وفا اس میں آنی بہت مشکل ہے. آپ کے جارحانہ انداز سے پیار پیار پیار. امام غزالی رحمۃ اللہ نے اتنا پیارا نسخہ دیا ہے, وہ کہ اپنے غلام کو, اب تو غلام نہیں ہے, غلامی کا دور نہیں ہے, اپنے غلام کو بھی کبھی کبھی نوالا گھی میں تر کر کے اس کے منہ میں رکھ دے. مالک جو ہے کہ وہ غلام کیسا کام دے گا. اگر یہی ہے سلوک, اگر ہم اپنے نوکر سے کریں کہ اس کو ساتھ بٹھائیں کھانے میں, بھلے ہر وقت نہ بٹھائیں, جب جیسے کہ اب کھانے کا ٹائم آیا اور موقع ہے, اس کو بھی بلا لیا ساتھ, آجا بیٹا آجا, بٹھا دیا. پھر اس کو کوئی اچھا سا نوالا یا بوٹی یا مطلب بہرحال سمجھ گئے ہوں گے, کوئی یعنی کہ بہترین نوالا, لو بیٹے لو, کھا لو, بسم اللہ پڑھ لو نا, آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم, رکھ دیا اس کے منہ میں. آپ دیکھنا یہ ہے, آپ نہیں کہیں گے تو بھی آپ کے لیے یہ وفا کرے گا, آپ کے لیے جان دے دے گا, اگر یہ اس نے سلوک کریں گے نا. لیکن یہ سب کہنے کی باتیں, ایسا کرنا کس نے, شیطان بول چکا ہوگا بہت سو کو, ایسا کرو گے نا سر پہ چڑھ جائے گا. آرو سر پہ سے اس کو اور اپنے سامنے بٹھاؤ, نوالے کھلاؤ. آپ کی خدمت نہ کرے تو مجھے کہنا. یعنی اس کو آپ شفقت دیں, محبت دیں. نوکر ہے آپ کا, یار ملازم ہے,
तो वो मतलब इसको शफकत देंगे, तनख्वाह आप हम मुफ्त नहीं देते इसको, वो काम करता है, काम की तनख्वाह दें। एक तो झाड़ने की तनख्वाह थोड़ी देते हम कि उसके दिल दुखाते रहे और गुनाह कमाते रहे, फिर आप गुनाह कमाएंगे, बेजाज की दिल आजारी करेंगे। तो इसलिए मतलब घरों के माहौल भी ये, बाप भी बेटे को इसी तरह झाड़ रहा होता है, माँ भी लिताड़ रही होती है और कोसने दे रही होती है, और मतलब पट पड़े खट पड़े और क्या क्या बोल रहे होते हैं यार। ये कहाँ बच्चे हो, आज किसको शिकायत नहीं है अपनी औलाद से, बच्चे मानते नहीं है, यूं नहीं करते, यूं नहीं करते। शादी करवा दी तो अब अलग जाके बैठ गया घर बनाकर, माँ को पूछता नहीं है, बाप को पूछता नहीं है। माजी में थोड़ा झांक कर देखे बंदा, बाज़ औक़ात कसूर नहीं भी होता है, अच्छा बिलफर्ज माँ बाप का कसूर है भी, तब भी औलाद को ये सलूक नहीं करना कि माँ बाप को छोड़ दे, ये कहीं ऐसा ना समझे कि मैं सही कर रहा हूँ, आप गलत कर रहे हैं। वो जफा करते रहे, हम वफा करते रहे, अपने अपने फर्ज को दोनों अदा करते रहे। हमें मतलब अपने माँ बाप से बल्कि दूसरों से भी उसने सलूक करना है। कोई हमारे साथ बदसलूकी करे तब भी उसने सलूक ही करना है कि जो नजासत है वो नजासत से नहीं धुलती। पेशाब को पेशाब से पाक नहीं कर सकते, पेशाब पानी से ही पाक होगा, है ना। तो अगर कोई हमारे साथ बदसलूकी करता है, हम भी बदसलूकी करेंगे तो फिर जाहिर है कि लोहा लोहे से टकराकर तो चिंगारियां उड़ेंगी, आग लगेगी। अगर वो बदसलूकी करता है, उसने सलूक ठंडा ठंडा पानी उस पर डालेंगे तो इंशाअल्लाह कल वो भी हमारे साथ उसने सलूक करेगा, अच्छा सलूक करेगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम काशिम महमूद है और क्लिफ्टन से मेरा ताल्लुक़ है। आपकी बारगाह में मेरा सवाल ये है कि क्या हम पेशावर भिखारी को खाना दे सकते हैं? अब पेशावर भिखारी यानी वो नहीं जो पेशावर से आया है, बल्कि जो बिजनेस जिसका है, भीख मांगना जिसका पेशा है, उसको पेशावर बोलते हैं, प्रोफेशनल भिखारी। तो अगर कन्फर्म है कि प्रोफेशनल है तो उसको देना नाजायज है, क्योंकि देकर उसकी गुनाह पर मदद करना है कि भीख को पेशा बनाना ये हराम। तो कुरान करीम ने हमें फरमाया तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्म वल उद्वान। नेकी और परहेजगारी पर एक दूसरे की मदद करो और गुनाह और बुराई पर, गुनाह और जुल्म पर, है ना, एक दूसरे की मदद मत करो। तो इसलिए वो इनकी मदद, ये गुनाह जब क्या कन्फर्म हो कहीं पेशाब पर है, प्रोफेशनल है, उसकी मदद ना की जाए ताकि ये काम धंधा करे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मीडिया के जरिए एक सवाल आया है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब किसी के यहाँ मेहमान बनकर तशरीफ़ ले जाया करते थे तो आपका अंदाज़ क्या होता था? इससे क्या मतलब, मुराद क्या है? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो हर वक्त अंदाज शरीयत के मुताबिक ही था, अल्लाह पाक की मर्जी के मुताबिक ही था। यानी पूछना ही चाह रहे हैं कि मेहमान को मेज़बान के साथ किस तरह का बर्ताव करना चाहिए, उसके ताल्लुक से क्या आदाब है? ये अलग सवाल है, और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करके कोई मैं बात करूं वो अलग बात है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
اصل میں یہ بعض اوقات ہمارے جب ٹاپک چلتے ہیں تو اسی مناسبت سے کچھ سوالات سوشل میڈیا پر ہاتھوں ہاتھ آتے ہیں. اچھا. تو یہ دو دن پہلے کچھ موضوعات معجزات کے جو چلے تھے تو اسی ٹائم یہ آیا تو اگرچہ اس کی تفصیل نہیں تھی لیکن ذہن یہ بن رہا تھا کہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لے گئے تو صحابہ کرام کا جو انداز تھا تو اس طرح سے وہ کچھ معجزات کے حوالے سے جو ظہور ہوا تو یہ اسی ٹائم پہ یہ سوال اس طرح سے آیا تھا. ایک واقعہ ذہن میں آ رہا ہے. نبی اکرم علیہ السلام حضرت ابو الحیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف لے گئے. انہوں نے بکری ذبح کرنا چاہی تو ارشاد فرمایا کہ ٹھہرو، دودھ والی بکری ذبح نہ کرنا. تو علماء نے اس کے تحت لکھا کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ اس بکری کے بچے چھوٹے ہیں وہ اذیت میں نہ آئیں، اس تعلق سے یہ فرمایا، یا پھر یہ فرمایا اس وجہ سے فرمایا کہ صاحب خانہ کے بچوں کو دودھ کی حاجت ہو تو دودھ والی جو بکری ہے وہ ذبح نہ کی جائے. تو یوں علماء نے ایک نقطہ یہ لکھا پیارے آقا علیہ السلام کے اس واقعے سے کہ جو مہمان ہیں وہ میزبان کی تکلیف کا خیال رکھے کہ وہ کس حال میں ہیں. ہمارے ہاں برادریوں میں بہت سارے لڑائی جھگڑے صرف اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ داماد گیا، عزت نہیں کی، یہ کھانا کھلایا وہ نہیں کھلایا. تو یوں بھی ایک طریقہ ہے. فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک عادت تھی کہ جب آپ دعوت کھا کر باہر تشریف لاتے ارشاد فرماتے تمہارے پاس روزے داروں نے افطار کیا، نیک لوگوں نے تمہارے یہاں کھانا کھایا، فرشتوں نے تمہارے لیے دعائیں مغفرت کی اور تم پر رحمت اتری. یہ غالب رمضان شریف کا ہو سکتا ہے کہ اس میں وہ واقعہ روزہ دار ہوں. حوالہ اس کی حدیث پاک کا سنن ابو داود شریف جلد 10 پیج نمبر 339 حدیث نمبر 3356. مہمان پر 4 باتیں لازم ہے. یہ عالمگیری کے حوالے سے ایک فقہ کتاب ہے. مہمان پر 4 باتیں لازم ہیں. نمبر 1 جہاں بٹھایا جائے وہیں بیٹھے. نمبر 2 میزبان کی اجازت کے بغیر وہاں سے نہ اٹھے. نمبر 3 جو کچھ پیش کیا جائے اس پر راضی رہے. نمبر 4 جب واپس جائے تو میزبان کے لیے دعا کرے. اور بھی بہت ساری احتیاطیں کرنی ہوتی ہیں کہ گھر میں بعض لوگ مہمان بن کے جاتے ہیں تو طرح طرح کے سوالات. یہ اپنے رنگ چونا کب کروایا تھا؟ کلر تھوڑا اتر رہا ہے، تھوڑا مطلب اس طرح کے بھی بعض اوقات جو بڑے ہوتے ہوں گے نا ہو سکتا ہے کہ کوئی تنقید کرتے ہوں. اچھا پھر یہ کہ اپنے طور پر جا کر فریج کے دروازے کھول لینا، کوئی چیز نکالنا ہے خالی چیک کرنا فریج میں کیا کیا ہے. اچھا اسی طرح بعض لوگ اپنی گدڑیاں اور یہ جو گھر کا جو رکواڑ جیسی چیز اس پر مہمان آتے ہیں پردہ ڈال دیتے ہیں. وہ پردے ہٹا کے دیکھنا کہ کیا کیا چھپایا ہوا ہے اس میں، خالی دیکھنا ہو رہا ہے. دیکھنا اسٹور روم ہے اس کو کھول ڈالنا اور دیکھنا کہ اندر کیا کیا ہے. یہ میزبان کے لیے بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے. یہ تم سے ہی چھپایا ہے اور تم نے اس کو اوپن کر دیا. تو یہ وہ باتیں ہیں کہ جس میں عقل سلیم ہو نا تو خود بھی اس شاید سمجھ جائے کہ یہ کام کرنے والے نہیں ہیں. ہم یار کسی کے گھر آئے ہیں مہمان بن کر اور وہ کھانا کھلائے گا اور وہ کھانا ہی کھانا ہے. ہم نے مانگنا بھی نہیں ہے بار بار کہ یہ دے دو، بوٹیاں نکال کے لاؤ، یار یہ ٹھنڈا ہو گیا گرم لا کر جاؤ. ایسا کچھ نہیں کرنا، جو دے صبر شکر کے ساتھ کھا لینا ہے. ہاں جہاں بالکل واقعی 100% بے تکلفی ہو اس کے پھر الگ کام ہوتے ہیں. عام طور پہ بے تکلفی ایسی ہوتی نہیں ہے. بے تکلفی ہوگی تو آپ کے لیے اپنی گدڑیوں پر پردہ نہیں ڈالے گا.
पर्दा खींच लेगा। अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। कोई ख्वाब में जन्नत देख सकता है? ख्वाब में जन्नत, हाँ जन्नत देख सकता है, बल्कि इसकी तो मतलब रिवायतें भी हैं, वाक़यात भी हैं। जन्नत ख्वाब में देखने के अगर याद माइक सैयदना इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा का वाक़या सही बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है कि ये पर के साथ जन्नत के अंदर उड़ रहे थे। ये ख्वाब इन्होंने देखा था और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने से बयान भी किया था। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर, हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने ख्वाब देखा कि इनको पर लगे हुए हैं, तो पर से जन्नत में उड़ रहे हैं। सुभान अल्लाह, इन्हीं की शान है ये। हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती, सब सहाबियात भी जन्नती जन्नती, चार याराने नबी जन्नती जन्नती, फातिमा और अली जन्नती जन्नती, हैं हसन हुसैन भी जन्नती जन्नती, हजरत मुआविया जन्नती जन्नती, और अबू सुफियान भी जन्नती जन्नती। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अमीर अहले सुन्नत, आज ये सोशल मीडिया पे तस्वीर देखने को मिली जिस पर ये लिखा हुआ था कि ये तस्वीर 1940 में काहिरा की है। तस्वीर में मौजूद जो लोग चटाइयों पर नमाज जुमा पढ़ रहे हैं ये सब मर गए। जो लोग अपनी दुकानों, गाड़ियों और रेडियो के आगे नमाज पढ़े बगैर इंतजार में हैं कि कब लोग नमाज से फारिग होंगे और हम अपनी चीजें फरोख्त करेंगे, ये सब भी मर गए। ये सब अब मिट्टी के नीचे हैं। इनमें हर कोई अपने काम का अंजाम भुगत रहा है। जिसने नमाज पढ़ी वो भूख से नहीं मरा, और जिसने नमाज ना पढ़कर तिजारत की वो माल लेकर कब्र में नहीं गया। हम अगर रोज़े क़यामत इन दोनों से पहला सवाल नमाज का ही होगा। अमीर सुन्नत इस पर कुछ मदनी फूल इरशाद फरमा दें। इबरत के लिए ये किसी ने मतलब लगता है वायरल किया है। अब इसमें क्या, इस वाक़े को हो गए यानी 100 साल, 60 कितने हुए, 80-82 साल हुए, 78 years, 78 ईयर्स। इसमें सब मर गए, 82 years, yes। यार सब मर गए के बदले सब मर गए होंगे, ये शायद अनसब जुमला मोहतात। और कर जिसने भी दिया है तो इबरत बरा कि वाकई यानी कि जो नमाजी है वो भी दुनिया से जाता है, जो बेनमाजी भी दुनिया से जाता है। और इतना अरसा हो गया तो गालिब गुमाने के वो दुनिया में ना रहे होंगे। ताहम मतलब ये कि जो रेडियो पर वो लगे हुए हैं इनके बारे में ये फाइनल डिसीजन नहीं लिया जा सकता कि ये इन्होंने जुमा नहीं पढ़ा। मस्जिदों में जुम्मे की नमाज के औकात में हमारे यहाँ तो ये फ़र्क होता है। अब जैसे कराची में कहीं 1:30 बजे भी हो सकता है जुमा होता होगा, 1:15 बजे भी होता होगा, और आलमी मदनी मरकज़ फ़िज़ार मदीना में 3:30 बजे होता है। कितना फ़र्क है। पूरा शहर घूम ले आदमी जब तक 2 घंटे में, तो हो सकता है कहीं जल्दी जुमा पढ़ के फ़िज़ार मदीना के बार को अपना रोज़ी कमाने के लिए खड़ा हो गया। तो इसको ये तो नहीं कहेंगे कि फ़िज़ार मदीना में लोगों ने नमाज भी पढ़ी और इसने तिजारत की, नमाजी भी पढ़ के आया। ताम ये कहे कि इसने नक्शा खींचा है। तो बहरहाल ये हकीकत तो है कि नमाज वाला ज़ाहिर नमाज लेकर जाएगा, जो नमाज नहीं पढ़ेगा वो अपना माल लेकर कब्र में जाएगा नहीं, माल साथ नहीं आएगा, नेक आमाल साथ आएंगे। तो इसलिए नेक आमाल की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। और माले हलाल कमाना ये भी कोई जुर्म नहीं है। तो इसलिए मतलब माल बेशक कमाए लेकिन सिर्फ हलाल कमाए, और अनसब मुनासिब तरीन ये कि हस्बे ज़रूरत कमाए। माल जमा करने के लिए माल ना कमाए बल्कि बाल बच्चों, माँ बाप की खिदमत के लिए ये कमाए। हर मौत को याद दिलाता ये वाक़या
کہ ہم بھی مطلب اگر ہمارے بھی یہ مناظر جو ہوں گے، یہ ہو سکتا ہے کہ اب تو مووی ویڈیو اور اب تو بہت ٹیکنالوجی آگے نکل گئی، یہ صدیوں تک ہو سکتا ہے محفوظ رہے، اور لوگ ہمارے یہ دیکھ کر کہیں گے کہ یہ سارے دنیا سے جا چکے ہوں گے. یوں مطلب یہ کہ ہمارے لیے عبرت ہے کہ ہم بھی عنقریب اگرچہ اس وقت مسٹر ہوں، جناب ہوں، عنقریب مرحوم کا لقب پانے والے ہیں. اللہ پاک کرے کہ ہم واقعی مرحوم ہوں. کہا تو مرحوم جائے گا جس کا مسلمان ہونا ظاہر ہے، لیکن ہر ایک مرحوم ہوتا نہیں ہے. مرحوم مانے جس پر رحمت کی جائے، یہ دعائے رحمت ہے مرحوم. لیکن ہمارے حق میں یہ دعا قبول ہوگی یا نہیں. مرحوم کی یہ معنی بھی ہے رحمت کیا جائے، رحمت کیا گیا ہے نا، دونوں معنی. ہاں تو اچھا دعائیہ جملہ رحمت کی جائے مرحوم پر. مرحوم ہے نا رحمت کی جائے، دعائے رحمت. تو دعائے رحمت بھی ملے گی تو ظاہر ہے مسلمان کو. اللہ نہ کرے اگر ایمان پر کسی کا خاتمہ نہ ہوا تو اب وہ لوگ بھلے اس کو مرحوم کہے، لیکن وہ رحمت کا اب حقدار نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے جہنم کا حقدار ہے. تو یوں اللہ پاک سے ہم کو ڈرتے رہنا چاہیے، اور ایمان کی حفاظت کی بھیک مانگتے رہنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مشورہ کرنا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. آپ نے بھی بے شمار مشورے کیے ہیں. یہ بتائیے کہ آپ کو اب تک ملنے والا بہترین مشورہ کون سا ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. یہ تو ظاہر ہے کہ طے کرنا بہت مشکل ہے. مشورے اچھے بھی ہوتے ہیں، غلط بھی ہوتے ہیں، دھوکہ دینے والے بھی مشورے ہوتے ہیں. کسی کو یہ مشورہ دے کر الٹا سیدھا تو مطلب چڑھا دیا، یوں کر لو یوں کر لو، پتہ بھی ہے کہ میں اس کو دھوکہ دے رہا ہوں تاکہ یہ مصیبت میں پھنسے. یہ بھی ہوتے ہیں مشورے. مشورہ جس سے مانگا جائے وہ امین ہوتا ہے، امانت دار ہوتا ہے، وہ درست مشورہ دے، غلط مشورہ نہ دے. غلط مشورہ ہرگز نہ دے. اگر سمجھ نہیں پڑتی معذرت کر لے کہ مجھے سمجھ نہیں آتے، کسی اور سے چاہے تو یا فلاں سے چاہیں تو مشورہ کر لیں. اچھے مشورے، ہر کے اچھے مشورے بھی ملے جس میں یہ دعوت اسلامی بھی ہمارے سامنے، یہ بھی مشوروں کے ذریعے ہی وجود میں آئی ہے. اس کے بعد بھی اچھے اچھے مشورے ملے، وہ نافذ ہوئے. مدنی چینل ہمارے سامنے، یہ بھی آپ کے سامنے کہ ہم نے نگران شورا نے اور ہم نے مشاورت کی تھی. تو میں نے کہا یار یہ گناہوں کے بغیر چلے گا کیسے چینل. میرے کو یوں کہ سب مقررین کو اجازت دینی ہوتی ہے اس میں، مسلک مذہب جو بھی ہو، یہ قانون ہے. مجھے یوں غلط فہمی تھی، نہیں ایسا کچھ بھی نہیں، ہم جس کو چاہیں گے وہ بیان کریں گے. اچھا آپ نے بالکل تو بولا. یہ تو پھر میری سمجھ میں آیا، اور پھر یہ کہ کیا نام رکھا جائے تو بے ساختہ نکل گیا مدنی چینل. الحمدللہ یہ مدنی چینل یوں مطلب یہ طے ہوا ہمارا، پھر مزید آگے بڑھے. آج الحمدللہ دنیا کے کئی ممالک میں مدنی چینل ایک الیکٹرانک مبلغ کی حیثیت سے نیکی کی دعوت کی دنیا مچا رہا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ آپ کو کس شخصیت نے سب سے زیادہ متاثر کیا، اور ہر شخص کو کس شخصیت کی طرح بننے کی خواہش رکھنی چاہیے؟ سب سے متاثر شخصیت تو وہی ہے جس کا ہم جشن ولادت منا رہے ہیں، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اب وہ دنیاوی اعتبار سے آپ کا پوچھنے کا مطلب ہوگا کہ زندگی، ظاہری زندگی میں ایک نہیں، مطلب یعنی کئی ایسی شخصیات ہوتی ہیں جن سے انسان متاثر ہوتا ہے. اب یہ طے کرنا مشکل ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ فلان نے ہی مجھے متاثر کیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. جمعہ کی نماز کے بعد امام صاحب سے ملاقات کے دوران احتراماً ان کا ہاتھ چومنا کیسا ہے؟ برائے مہربانی رہنمائی فرما دیجیے. امام کا ہاتھ چومے، عالم کا ہاتھ چومے، ماں باپ کا ہاتھ چومے، دادا دادی، نانا نانی،
کے بھی ہاتھ چومے جائیں، اور نیک صالح آدمی ہے اس کے بھی ہاتھ چومے جائیں، سادات کرام کے ہاتھ چومے جائیں، جائز ہے، وہ حرج نہیں اس میں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ صحابہ کرام نے چومے ہیں، نو پرابلم، اس میں کوئی ایسا کنفیوز ہونے والا مسئلہ نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد، بلکہ ہشت بہشت چشتیہ سلسلے کے بزرگوں کے ملفوظات ہیں، اس میں لکھا ہے کہ بعض لوگ صرف اس لیے بخشے جائیں گے قیامت کے دن کہ انہوں نے بزرگوں کے ہاتھ چومے تھے، کوئی تعظیماً عقیدت سے، مصلحتاً نہ ہو، تعظیماً، وہ اگلا قابل تعظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ سوشل میڈیا کے ذریعے ایک سوال آیا ہے، مدینہ شریف جانے کا کوئی خاص وظیفہ ارشاد فرما دیں۔ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ ایک تو اس کا ابھی پچھلے دنوں بیان ہوتے نقش نالے پاک کے فضائل، اس میں ایک یہ بھی تھا کہ جو اپنے پاس نقش رکھے وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دیدار کرے اور روضہ اقدس کا بھی دیدار کرے، مدینہ پاک کی حاضری بھی اس کی برکت سے ہو سکتی ہے۔ اور ایک دعا وہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یہ ایک ذکر ہے، عصر کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک اسی جگہ بیٹھ کر پڑھتے رہے، اب بالآخر بیچ میں کوئی درود پاک بھی پڑھ، جو دعا مانگیں گے جب سورج ڈوبنے کا یقین ہو جائے، جو دعا مانگیں گے انشاءاللہ قبول، بینا مانگ لو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ امیر علیہ سنت، ایس ایم ایس کے ذریعے ایک سوال آیا ہے، کیا 12ویں رات جاگنے کی فضیلت بھی ہے؟ بڑی راتوں میں مطلب یہ کہ جب تک استقامت ہو اور کسی کی حق تلفی نہ ہو، بغیر گناہ کے بندہ جاگ کر عبادت کرے، ظاہر ہے کہ ثواب ہے۔ اور عام راتوں میں بھی اگر عبادت کوئی کرتا ہے جاگ کر اور کسی کی حق تلفی نہیں ہوتی اور اس کے اپنے ضروری کام ڈسٹرب نہیں ہوتے، تب بھی رات جاگنے میں حرج نہیں ہے۔ ساری ساری راتیں جاگ کر عبادتیں کی ہیں۔ 12ویں رات کیونکہ مطلب یہ کہ بڑی اہم رات ہے، اور شب ولادت کے بارے میں تو بزرگوں کا قول موجود، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی ہے کہ یہ لیلۃ القدر سے بھی افضل رات ہے، کہ شب ولادت وہ تشریف لائے کہ اس میں مطلب جس کے صدقے لیلۃ القدر ملی۔ لیلۃ القدر میں فرشتے اترتے ہیں، جبکہ شب ولادت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو فرشتوں کے بھی آقا ہیں، ان کی جلوہ گری ہوئی، تشریف لیا ہے، وہ پیدا ہوئے۔ یوں بڑی رات ہے یہ شب ولادت ہمارے یہاں منانے کا، ماشاءاللہ اس کا اچھا رجحان ہے۔ ذکر محفل نعت ہوتی رہتی ہے، نعتیں پڑھنا یہ بھی اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ نیتیں اچھی ہوں اور اہتمام ہو، جتنا ادب کریں گے تو باادب بانصیب۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو عظمت والے مقام ہوتے ہیں اور عظمت والے اوقات ہوتے ہیں، اہمیت والے اوقات، تو ان میں عبادت کا ثواب یہ بڑھ کر ملتا ہے۔ اور جمعہ کے جو آخری وقت تھے، عصر کا آخری وقت ہوتا ہے، تو اس میں دعا خاص قبول ہوتی ہے۔ تو اس کی ایک وجہ یہ بیان کی گئی کہ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ السلام اس وقت پیدا ہوئے تھے، تو اس لیے اس وقت کے اندر یہ برکت رکھی گئی کہ اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ تو امام ابن الحاج امیر المکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ مدخل کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ المدخل میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس وقت میں ایسی برکت کہ دعائیں قبول ہوں، تو وہ وقت کہ جس میں حضرت آدم علیہ السلام کے بھی آقا پیدا ہوں تو اس میں کیسی برکت ہوگی اور اس وقت کیسی دعائیں قبول ہوں گی۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی رات خوشی منانے والوں کی
جزا یہ ہے کہ اللہ پاک انہیں اپنے فضل و کرم سے جنات النعیم میں داخل فرمائے گا. مسلمان ہمیشہ سے محفل میلاد منعقد کرتے آئے ہیں اور ولادت کی خوشی میں دعوتیں دیتے، کھانے پکواتے اور خوب صدقہ و خیرات دیتے آئے ہیں، خوب خوشی کا اظہار کرتے اور دل کھول کر خرچ کرتے ہیں. نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے ذکر کا اہتمام کرتے ہیں اور اپنے مکانات سجاتے ہیں، اور ان تمام افعال حسنہ یعنی اچھے کاموں کی برکت سے ان لوگوں پر اللہ پاک کی رحمتیں اترتی ہیں. حوالہ ما ثبت بالسنہ، پیج نمبر 102. اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آج کل کے بزرگ نہیں ہیں، 400-500 سال پرانے بزرگ ہیں اور بہت بڑے محدث، بلکہ ان کو لقب دیا گیا خاتم المحدثین. بہت بڑے عالم ہوئے. ان کی ہے اشیعۃ اللمعات، یہ مشکات شریف کی یہ شرح ہے، یہ علماء میں مقبول ہے یہ کی شرح. پھر یہ کہ مدارج النبوت مشہور کتاب ہے ان کی. جذب القلوب یہ مشہور ہے جس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کتابوں میں شانیں بیان کی گئی. جذب القلوب میں تو مدینہ شریف کے وہ فضائل ہیں کہ جتنی مدینہ کے فضیلت پر کتابیں لکھی جاتی ہیں نا، جذب القلوب کے ان میں حوالے آپ کو ملیں گے. آج کل کے مولانا نہیں تھے، بہت پرانے مولانا، علامہ، بزرگ، محدث، عاشق رسول ہوئے ہیں. میں نے تو یہاں تک ان کے بارے میں پڑھنا مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ اولیاء حضوری میں سے تھے، یعنی کہ جب چاہتے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے. کہاں پڑھا کیا یاد نہیں رہا مجھے، یہ اولیاء حضوری سے ہیں، یہ میں نے کہیں پڑھا تھا کے بارے میں. بہرحال بہت بڑے علامہ ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، اور ان کا مزار شریف دہلی میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. کیوں بارہویں پہ ہے سبھی کو پیار آ گیا، کیوں بارہویں پہ ہے سبھی کو پیار آیا، اسی دن احمد صلی اللہ علیہ محمد. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. جس نے
3 मरतबा पढ़ा तो उसने गोया शब कद्र हासिल कर ली। आइए मिलकर पढ़ते ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाह रब्बिस समावाति as-sab'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाह रब्बिस समावाति as-sab'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाह रब्बिस समावाति as-sab'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं जो ये दुआ किसी मजलिस से उठते वक्त 3 मरतबा पढ़े उसकी खताएं मिटा दी जाती, और जो मजलिस से खैर और मजलिस से जिक्र में पढ़े तो उसके लिए खैर यानी भलाई पर मोहर लगा दी जाएगी। आइए मिलकर पढ़ते सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुक व अतूबु इलैक सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुक व अतूबु इलैक सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुक व अतूबु इलैक सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। आज आलमी मदी मरकज़ फैज़ान मदीना में मदनी मुज़ाकरे में हमारी मरकज़ी जामिअतुल मदीना फैज़ान मदीना के तलबा असातिज़ा के अलावा क्लिफ्टन अल नूर सोसाइटी बुखारी फैज़ान बुखारी खारदर नाज़माबाद सोल्जर बाज़ार बाबरी चौक गुलशन हदीद ठट्ठा और इसी तरह उस्मानाबाद के भी तलबा किराम और दीगर ज़िम्मेदारान भी हाज़िर हुए। माशाअल्लाह सबको मरहबा। आज मदीना मुनव्वरा मक्का मुकर्रमा और दीगर अरब ममालिक में 12वीं शरीफ है। आज बड़ी रात है। मदीना शरीफ में और मक्के शरीफ में जो आशिकान रसूल इस वक्त हाजिर हैं, मदनी चैनल पर देख रहे हैं या नहीं देख रहे, मैं और दीगर अरब ममालिक में जो आशिकान रसूल हैं, मैं सबको जश्न विलादत और ईद मिलादुन्नबी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, रोज़ाना मदनी मुज़ाकरे में से कुछ सवालात पेश किए जाते हैं जो मदनी चल के नाज़रीन जवाबात देते हैं। कल जो सवालात हुए थे, आइए वो सवालात और उनके जवाबात सुनते हैं। 6 अक्टूबर 2022 को मदनी मुज़ाकरे में नाजरीन से किए गए सवालात के जवाबात और विनर का नाम। सवाल, हिजरी साल की इब्तिदा किसने की? जवाब, हजरत उमर फारूक आज़म रदी अल्लाह अन्हु ने। सवाल, हिल हिल कर जुम्बिश के साथ तिलावत करना क्या है? जवाब, सुन्नत है। सवाल, बच्चों में सबसे पहले कौन ईमान लाए? जवाब, हजरत मौला अली रदी अल्लाह अन्हु। दुरुस्त जवाब देने वालों के सेलेक्टेड नाम: बिनते सैयद हसन अत्तारिया कराची, बिनते हनीफ भट्ट शाहदरा लाहौर, अब्दुल रऊफ मजहरी मियाँ वाली, बिनते रफीक अत्तारिया गुजरावाला, बिनते नबी बख्श अत्तारिया हैदराबाद, बिनते गुलाम शबीर अत्तारिया इस्लामाबाद, सुलेमान अत्तारी मीरपुर साकरो। इन सिलेक्टेड नामों में से कुरान दाजी यानी ड्रॉ के जरिए निकलने वाला नाम अब्दुल रऊफ मजहरी मियाँ वाली। इनको तोहफे में 1 साल की महनामा फैज़ान मदीना की बुकिंग दी जाएगी। ये अपना नाम या जिसका भी नाम पेश करेंगे उनको 1 साल तक उनके एड्रेस पर कलर्ड महनामा फैज़ान मदीना पहुँचाया जाएगा इंशा अल्लाहुल करीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। 13 नवंबर को इंशाअल्लाह दावत इस्लामी के दीनी कामों के लिए टेलीथॉन मदनी अतियात जमा करने की मुहिम की जा रही है।
मैं अमीर सुन्नत अर्ज़ करूँगा हुजूर के दावत इस्लामी के साथ माशाअल्लाह कई इस्लामी भाई टेलीथॉन करते हैं, डोनेशन करते हैं, चंदा करते हैं, जमा करते हैं, देते भी हैं, यूनिट भी देते हैं। मैं चाहूँगा कि अगर इन सब के लिए कोई दुआ हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन या रब्ब मुस्तफ़ा जल्ला जलालुहु व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दावत इस्लामी के तमाम शोबाजात के लिए होने वाले टेलीथॉन में जो भी टेलीथॉन से पहले या बाद अपनी मुल्की करेंसी में कम से कम 1 यूनिट जमा करवाए, उसे बुरे खात्मे से बचा, मरते वक्त जलवाए मुस्तफ़ा दिखा, कब्र में उसको राहतें बरकतें दे। ऐ अल्लाह पाक बेहिसाब जन्नत में उसका दाखिला हो, और जो ज़्यादा यूनिट जमा करवाए मालिक करीम उस पर और भी रहमतें नाजिल फरमा, साथ ही साथ उसको जन्नतुल फिरदौस में अपने प्यारे प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोसी बना। जो इस्लामी भाई या इस्लामी बहनें दूसरों को यूनिट जमा करवाने की तरगीब दे, उसको इस काम के लिए तैयार करें या उसके लिए किसी भी तरीके से कोशिश करें, उन तमाम के हक में ये दुआएं कबूल फरमा, और मुझ गुनाहगारों के सरदार के हक में भी ये दुआएं कबूल फरमा। आमीन बिजाही खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। नाजरीन से मज़ीद सवालात। इस्लामी बहनें महरम का नाम और नंबर लिखें। इस्लामी बहनें अपना नाम लिखने के बजाय कुन्नियत यानी उम्मे फ़ुलां या बिनते फ़ुलां लिखें। जवाबात कल इशा तक देने हैं। सवाल नंबर 1, कुव्वत हाफिज़ा के लिए हर नमाज के बाद या आलिमु या अलीमु या हाफिज़ु या हफीज़ु या नासिरु या नसीरु कितनी मरतबा पढ़ना चाहिए? सवाल नंबर 2, उन सहाबी रसूल का नाम बताइए जिन्होंने ख्वाब में अपने आप को जन्नत में उड़ते हुए देखा। सवाल नंबर 3, फौत शुदा मुसलमान को मरहूम कहा जाता है, मरहूम का मतलब बताइए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह नफल रोज़े रखने के हवाले से तरगीबात का सिलसिला जारी है। हमें जो आज तक जो कारकर्दगी मिली है रोज़े रखने की, तो 12 दिन नफल रोज़े रखने की नीयतें हैं, और 12 रोज़े रखने की नीयतें अब तक जो भेजी गई इस्लामी भाइयों की तादाद 14,679, इस्लामी बहनों की तादाद 9,080, 7 रोज़े रखने की नीयतें इस्लामी भाइयों की तादाद 16,814, इस्लामी बहनों की तादाद 9,396, 5 रोज़े रखने की नीयतें इस्लामी भाइयों की तादाद 30,917, इस्लामी बहनों की तादाद 18,513। अब तक जो टोटल हमें नीयतें मिली वो 99,399। सुभान अल्लाह, 1 लाख के करीब होते जा रहे हैं। अब देखें, कल बड़ी रात है, मज़ीद अगर हिम्मत करेंगे तो इंशाअल्लाह उल करीम ये तादाद भी हासिल हो जाएगी। सल्लु अलल हबीब। मालूमाती खजाना है ये, आफियत का ठिकाना है ये, आ जाए सब सीख ले दी को, नेकी की राह पे लाना है ये, नेकी की राह पे देखते रहिए मदनी मुज़ाकरा, मदनी मुज़ाकरा, देखते रहिए मदनी मुज़ाकरा, मदनी मुज़ाकरा।